Maharashtra and Himachal Pradesh. Touching more than 1 million lives, it has a broader footprint in another 2,500 villages where it plans to be more actively engaged to help bring transformation to 5,000 villages in the next few years. SST does not work in the donor-recipient model. It seeks community involvement and ownership in all its projects. The community takes responsibility for the continuity of the program. And SST also acts as an enabler. They guide communities to embrace better practices and a higher quality of life. We started Srinivasan Services Trust about 25 years ago. At that time, we felt it was important in TVS values to contribute to the society around our factories. But when we started this, our company was a medium-sized company. It was not the large company that it is today. So we had to find a model where with the limited resources that we had, we could create a much bigger bang for the buck. In other words, be a force multiplier. We found that in TVS, we believed in TQM, which is all employees working together for continuous improvement. And we could apply the same principles in the village by villagers sitting together, discussing the problems, finding out the real root cause and solving it themselves. Thereby, they improve their livelihoods, they gain self-confidence and can do further improvement. Since inception, Srinivasan Services Trust has been actively engaged in community development work to enhance the social economic status of the people through a multi-sector approach. Their focus remains in strengthening the education system, providing access to better social and economic development, improving health services and sanitation facilities, developing community infrastructure, and creating a clean and green environment. SST focus on holistic and sustainable model. It has 6 pillars, which is the base of the transformation of the people. SST model is a catalyst and change maker for the society. The 6 pillars are economic development, education, health, environment, infrastructure, and social and cultural bondage. Our model, that is called SST model, will be the vision that our model of empowerment and transformational change will be attained with the help of government or governments and the other corporates and organizations, so that rural India should become prosperous. To create equal opportunities for all and ensure better livelihood for communities, SST has facilitated in forming hundreds of self-help groups around Thirukungudi. These self-help groups have been consistently improving and have helped many women and their families along the way to have a better living. They have availed loans, and through income generation activities, their families have earned livelihood and have become an example of unity and diversity. From cereal light bulb making, basket making, jute bags and banana fiber products. Members of SHGs also build fans, mats and chairs for some Anganwadis. Women from the self-help groups work together for a better way of living in rural India. Among many such exemplary stories, one story that stands out is of Bismi, a self-help group where women earn livelihoods making baskets from banana fiber. And Mohammad Peer Banu, head of Bismi SHG in Eruvadi village in Tirunelveli district, started in 2006. Made baskets from banana fibers, dresses and school uniforms. With SST, Peer Banu has trained over 350 women in the surrounding villages, resulting in the rising number of skilled women who support their households equally. Bindu madam na engalukku vandu first la Bindu madam from SST first came and met me. She was the one who told us to start a self-help group.
She asked us to pool in our savings to practice micro lending and help each other, even for our children's education. We started this self help group and we took loans to offer each other an income earning opportunity. All the credit goes to SST. SST தான் சாரும். SST believes in investment in community and community assets. We don't like to spend annual budgets, but to create assets so that there is a sustainability and stability. And if we look behind me, there's particular Peria tank. This work has been done by SST. We have covered about 270 tanks like this at a cost of roughly about 16 crores. And that was done with the community participation. Health, what we do, we have got 22 primary health centers or the health centers which are run by the TVS. They serve the poor people and the vulnerable section of society, especially the women and children. They provide free medicines. SST believes in the concept that without community participation contribution, it will be difficult. We have covered up roughly about 15,000 acres. 15,000 acres have been brought under afforestation, which is a big chunk for improving the environment. In Tirkungudi, you used to have kacha houses, thatched houses, and you have to have mud roads. People are not seeing the face of two-wheeler, three-wheeler, four-wheelers. Today, we are happy with a great pleasure to share that almost all 99% of houses are pakka houses. Each house is having TV, having refrigerators, each house is having a two-wheeler, four-wheelers. This is the real transformation which SST has brought. Srinivasan Services Trust, in association with the government, addressed acute water scarcity challenges and facilitated respite for several drought-hit villages in Tamil Nadu. So far, SST teams and the government have desilted 270 tanks in Tamil Nadu and Maharashtra, thereby creating 55 million cubic feet of water storage capacity. 19.43 tons of silt have been utilized by farmers as fertilizers and also for strengthening the bunds of tanks. They also declogged all the supply channels for the free flow of water in various towns and villages of the state. This helps farmers improve the fertility of the soil. The initiative brought about significant improvement in the groundwater level and duration of water availability in these areas. இந்த குளத்தில் வந்து முன்னால் வந்து ஒரு 60 வருஷத்துக்கு முன்னாலேருந்து இப்போ வர இந்த For the past 60 years or so, before TVS people came and desilted the tank, the water was available only for 3 months. In those 3 months, due to improper storage capacity, in the last 1 month, there was no water available for agricultural use. Therefore, no farming could be done, resulting in losses. Now, after TVS started desilting the tank, now the water capacity has increased to 26 lakh liters. Because of this, now the water is available for agricultural use and helpful for all farmers here. We are very grateful to TVS and will always be indebted to them. ரொம்ப உதவியாக இருக்குது. டிவிஎஸ் அறக்கட்டளைக்கு வந்து நாங்கள் என்றைக்குமே நன்றி கடன்பட்டவங்களாக இருக்கிறோம். Srinivasan Services Trust has made continuous efforts to create awareness on personal hygiene, especially for girl students who face pressing health concerns and discomfort due to the insufficient toilet facilities available in schools. The trust has repaired and renovated toilets for hundreds of schools and Anganwadis across Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh. Srinivasan Service Trust constructed toilets for us. 14 toilets have been built for us, out of which 13 toilets are Indian toilets and one is Western toilet. The toilets are very useful for us and are very comfortable too. Earlier, we used to take a lot of time to take toilet breaks as there were only 2 toilets and a lot of stagnant water used to collect in the toilet. Now, since the 14 toilets are there, we can easily attend classes as well. So it's useful for us. They've constructed wash basins inside the toilets and there's no stagnant water getting collected inside the toilet. It's very neat and clean and we feel very hygienic. They have given us all the facilities we need. இதனுடைய மெயின் விஷயம் என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா எங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் There are 450 students studying in this school, but we only had 2 toilets.
Female students face difficulties because they only get 10 minutes of interval, especially the 10th standard students as they are expected in their classes without delay. This creates a number of problems. The girls feel very comfortable because now we have 13 Indian and 1 Western type toilet. Students are very happy. They feel very comfortable. Students are very happy now. Another inspiring story of sustainable income generation opportunities created by SST is the case study of Mahamari Amman Self-Help Group. The SST teams have reached many parts of the country to help rural populations become financially independent. Mahamari Amman SAG's serial bulb unit in the drought-prone village of Arasanarkulam makes LED bulbs for hoardings and serial link lights for festivals, political campaigns, weddings and celebrations. Lakshmi, who drives this, established her business 10 years ago along with her husband Ashok and works closely with SST in promoting and marketing her products in various parts of the country. Today, Dhan Lakshmi is an employer with 50 women working under her in the serial bulb making unit, and she has trained over 550 women so far, most of who have started their own units and now gainfully employ and offer job opportunities to another 20-30 women in each of their units. என் பேர் தனலட்சுமி, திருநெல்வேலி மாவட்டம் காந்தி நகர் காலனியில் எங்கள் ஊர். சின்ன கிராமம் தான், ஒரு 70 குடும்பங்கள் தான் இருக்கும். My name is Dhanalakshmi. I'm from the Tirunelveli district. I reside in Gandhi Nagar colony. It's a small village with 70 families. In the beginning, my husband used to make bulbs. Then I joined him to help him out. Seeing us do this work, others came and asked us to make it ready for them also. As more orders started coming, we got more people to work. Ochi Mahakali and Tangaraj from SST saw the work we were doing with women and suggested that it would be a good idea to start a women's cooperative. They said that we could get a bank loan to start it, helped us to get a loan of 10 lakhs from the bank for the 20 of us. So the women agreed as they didn't have to take loans with interest from elsewhere and they could use the money they earn to repay the bank loan without expecting anything from the men. With this confidence, all the women are working together now. லோன் அடைச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தைரியத்தில் பெண்களும் எல்லாரும் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். Srinivasan Services Trust for many years have been creating awareness on water conservation in all villages of Tirunelveli district in Tamil Nadu. Upon learning about farm ponds, the small water bodies formed either by constructing small dams or embankments across the waterway to collect excess runoff during the monsoon seasons, SST team decided to help farmers with them. A farm pond scheme was availed with the help from the horticultural department to A. Godwin, a farmer who owns 1 hectare of land. And now, Godwin can store water for his cattle, irrigate his crops, and fulfill his other water requirements during the drought months. அப்போ இந்த இடம் ரொம்ப வறட்சியாக இருந்துச்சு. அப்போ வறட்சி காரணத்தால் என்ன செய்ய அப்படின்னு சொல்லி தவிச்சிட்டு இருக்கும்போது எஸ்எஸ்டி நிறுவனத்தில் இருந்து தங்கராஜ். This place was always drought ridden. When I was searching for a solution, then Uchi Mahakali and Thangaraj from SST came to my help. They helped me liaise with the government and facilitated in buying some land and making this pond. Because of this pond, the water level is so good that I am now able to raise 2 crops, whereas earlier I barely raised 1 crop. The water level has increased. My heartfelt thanks to SST team whose help in digging this pond has helped me a lot. பண்ணைக்குட்டி அமைச்சாங்கன்னா பிற்காலத்தில் இந்த ஏரியாவில் விவசாயம் வந்து நல்லா செழிக்கும். எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணைக்குட்டி அமைச்சு தர உதவி பண்ணிய எஸ்எஸ்டி நிறுவனத்துக்கு என்ன மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திருக்குறமுடியை தலைமையாக கொண்டு களக்காடு, நாங்குநேரி, சர்மாதேவி 3 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் With Thirunkurugadi as our headquarters, we are involved in social work in the towns of Kalakar, Cheran Mahadevi and Nanganeri for all the services required by the society, namely water conservation projects important for farmers have been set up by us to ensure the growth of cooperative endeavors in a society. We have achieved this through setting up of women's cooperatives. We have liaised with the government to ensure that farmers get the benefit of individual farm ponds. We have also ensured that farmers could get water through this process.
அவருக்கு தேவையான விவசாயத்துக்கு தேவையான தண்ணீர் வசதியை செய்து கொடுத்துருக்கின்றோம். Srinivasan Services Trust for years has been working towards communal and social harmony in the village. Members of the self-help groups Bismi and Anna Theresa have women from Hindu, Christian and Muslim communities. These women work together as one family. During festivals of different religions, the women members clean the temples and churches nearby. Although they belong to different religions, they remain united with the feeling of humanity is one and God is one and He is called by different names. Peace and harmony thrives where there is a feeling that everyone belongs to the same family. My name is Saidali Fatima. I'm a resident of Nellai Eruvadi Town Panchayat. We have come here as a part of two teams, one in Bismi and the other in Annai Theresa Trust. And we are here because of SST. They helped us come together as a group. Our group comprises of 13 members each in Bismi and Anna Theresa Trust. It's been about 5 years since we started this group. We come to this temple and we clean it every year a week before Shivratri. We are a good example of a secular group and SST has made all this possible. Srinivasan Services Trust has been working in areas ranging from economic development, infrastructure to healthcare and education. Their values go back to their roots and several generations of community-oriented work. In all their efforts, they try to find sustainable and cost-effective solutions suitable for the local environment. India has a large number of people in poverty. Close to 30% of our people, which is almost 400 million, are in dire poverty. So how do we get them out of it? We have a simple model of SST, which is by the people, for the people, of the people. And if this is spread across states, we can very quickly ensure that each village can stand on its own and be prosperous. Or almost 7.7% of our GDP being spent on social welfare services. But these don't reach the villages. Again, organizations like ours which operate in different states, there are other companies, there are other businesses who operate there. If they adopt a simple model like this, we can very soon reduce poverty in this country. Because 1,40,000 crores is spent by the government and CSR funds barely add up to 20,000 crores. But this 20,000 crores can transform the country because it can now utilize the 1,40,000 crores that's available through the government in a much better manner. In the last 20 The life of a specially abled person is beyond our understanding. Suguna from Siridondanallur is an inspiration for all of us. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீவைகுண்டம் வட்டாரத்துக்கு உட்பட்ட சிறுதண்டநல்லூர் கிராமத்தில் வந்து நம்ம இருக்கிறோம். இங்கே மெயினாக அந்த கிராமத்தை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா வாழை பயிர் விவசாய சார்ந்த கிராமமாக இருக்கிறனால இங்கே அதிகமாக வாழை மற்றும் முருங்கை செடி வந்து வச்சுருக்காங்க. இல்லை நேந்திர வாழை வந்து அதிகமாக 2 ஏக்கர்லேயே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 ஏக்கர் கிட்ட அவங்க பயிர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. வாழையிலேருந்து நல்ல கைவினைப் பொருட்கள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கிராமங்களில் எங்களுடைய 10 குரூப்புக்கு மேலே இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கும் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி ஸோ அவங்கள இந்த தொழிலில் ஈடுபடுத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் முயற்சி செஞ்சு இந்த பணி வந்து ஆரம்பித்தோம். அப்போ நாங்கள் போய் அணுகி அங்கே ஒரு 22 மக்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்க தொடங்கினோம். அப்போ எல்லோரும் நம்ம சாதாரணமாக இருக்கவங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டோம். அதில் இந்த சுகுணாங்கிற பொண்ணு வந்து பிறவியிலேயே காது கேட்காமல் வாய் பேச முடியாமல் இருந்தாங்க. Employment opportunities are open for people in and around the village. But those doors close for a differently abled person, and Suguna was one of them. அவள் வேலைக்கு இந்த தையல் மிஷினுக்கு போனான். கொஞ்சம் கண் பார்வை கம்மியாக இருக்கனால அவள் போக மாட்டேன்றா. மறுபடியும் ஒரு மில்லுக்கு கூட அனுப்புனேன். அங்கே ஒரு நாள் போயிட்டு அவள் பிள்ளை காது கேட்கல, நாங்கள் சேர்க்க மாட்டோம், திருப்பி கொண்டு விட்டுட்டாங்க. அப்படி இருக்க போது அவங்க வந்து இப்போ அந்த ட்ரைனிங்க்கு வந்ததுக்கப்புறமே அவங்க எல்லாரோடையும் சகஜமாக பழகாமல் தனியாக ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க பின்ன தொடங்கிட்டு இருப்பாங்க. ட்ரெயினர் மகாலட்சுமி அம்மா வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு அம்மா இப்படி பின்னணும் வைக்கணும்னு சொன்னாலும் அவங்களால புரிஞ்சுக்கிட கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருந்தது.
கொஞ்சம் சின்னதாக கிழின்னு சொன்னால் ஒரேடியே சின்னதாக கிழிச்சிருவாங்க. இல்லை கொஞ்சம் பெருசாக போடுமான்னு சொன்னால் நம்மளை குறை சொல்கிறாங்களே அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு தோணல் வந்துடும். சொல்லிக் கொடுக்குறதுல மற்றவங்களோட இந்த பிள்ளைங்க சொல்லிக் கொடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. ஒரு 2-3 நாள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு 4-5 நாள் தான், இவளுக்கு ஒரு 7-8 நாள் ஆகும் ட்ரைனிங் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு. கடைசி 2-3 நாளைக்கு அவங்க ட்ரைனிங்க்கு வரமாட்டேன்ட்டாங்க. Challenge was not a new thing for Suguna. She wanted to be good at what she was doing. But she couldn't achieve the quality others did, and that saddened her. She lost all her hope and decided to leave. SST never gave up on Suguna. They visited her and motivated her to return to work. She required some extra training to achieve the quality that others produced. She was put through special training sessions and she successfully completed those. மனநிலையே ஒரு மகிழ்ச்சிகரமாக மாறி இருக்கு. முன்னாடி எந்த நேரம் சோகமாக தனியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தோம், இப்போ வாழைநாரை பின்றா நம்மளை பார்த்து பேசுகிறா அப்படிங்கிறனால அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. நம்மளால சாதிக்க முடியும் அப்படின்றதால இந்த வாழைநார் பயிற்சியில் இந்த பெட்டி போடுறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை நிறையவே வந்துருக்கு. ஸோ ஒரு 8 பீஸ் பண்ணணும்னா 8 பீஸ் அவங்க பின்னுனா தான் அவங்களுக்கு தூக்கமே வரும். கடந்த 3 மாதத்தில் வந்து இவங்க 400 பொருள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்க அதிகமாக பண்ணியிருக்காங்க. Today, Suguna is a proud woman who earns ₹5,000 every order. Once again, it is proven nothing is impossible. Everyone different from us also deserve the same life we enjoy, and SST proudly works towards enhancing the lives of people. Thirukurungudi, a town in Tirunelveli district, Tamil Nadu, is an alluring place with agriculture as the major source of income. The growth of small-scale industries often pushes some communities into pursuing jobs in the beedi production. இங்கே மகளிர் சுய உதவி குழுக்களை வந்து ஆரம்பித்தோம். மகளிர் சுய உதவி குழுக்களை ஆரம்பித்து குழுவில் இந்த வேலையை வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் இதுக்கு முன்னாடி பீடி சுத்துற தொழில் வந்து செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க பெரும்பாலான மக்கள். அவங்க வந்து ஆர்வமாக இந்த மாதிரி இயற்கையோடு ஒன்றி இருக்கக்கூடிய வேலை செய்கிறது வந்து ஆர்வமாக வராங்க. நாங்கள் விசாரிக்கும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, பீடி சுற்றுறதுல வந்து அவங்களுக்கு உடல் நலக்கேடுகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத வந்து அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க. பீடியில் வந்து பீடி தூள்னால வீசிங் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்துச்சு. ஆனால் இது அப்படி இல்லை. இந்த வாழைநார் வந்து ஸ்மெல் எல்லாமே இயற்கையோடு சேர்ந்ததுனால ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நல்லா இருக்குது. வருமானமும் இதில் வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு 200 தான் இல்லை, அதுக்கு மேலேயும் சம்பாதிக்கலாம். நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது இதில். அவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான சுய தொழில் வாங்கி செய்ய வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணும்போது எங்கள் ஏரியாவை சுற்றி நிறைய வந்து மகளிர் இருக்காங்க. அந்த மகளிரில் எப்படி அவங்களுக்கு வந்து வருமானம் ஈட்ட வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது வாழைநார் கூட மாதிரி செஞ்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெடி பண்ணோம். நம்ம திருக்கரங்குடி கிளஸ்டரை ஒட்டி உள்ள பகுதிகளில் அதிக அளவில் வந்து வாழை வந்து பயிர் பண்ணுறாங்க. இந்த வாழை பயிர் பண்ணி முடியும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கொலை அறுவடை பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வாழை வந்து வீணாக போகுது நிலத்தில். எப்போதுமே வாழைநார்ன்றது நிறைய வேஸ்ட் ஆகுது, அதை எப்படி வெல்த்தாக மாற்றுறதுன்றதுக்காண்டி நாங்கள் கொண்டு வந்தது தான் இந்த பேஸ்கெட். The fiber products made out of banana stem is a critical resource for some industries. SST reached out to them to sell their products. This industry was seeing an upsurge in many villages. அவங்க குழு மூலமாக எங்களுக்கு இதை பயிற்சி தந்தாங்க. அங்கே டிவிஎஸ் தொண்டு நிறுவனம் மூலமாக பயிற்சி தந்தாங்க. சரி, நாங்கள் ட்ரைனிங் போனோம். அவங்களே இந்த ஜிக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. அளவு எல்லாமே அவங்களே சொன்னாங்க. வந்து நிறைய பேர் பீடி சுற்றுனது கூட பின்னினவங்களாம் இருக்க போய் அவங்க எல்லாருக்குமே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ எல்லாருமே அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்க ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பேஸ்கெட்டை வந்து போட ஆரம்பித்தோம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பீஸ் ஆர்டர் எடுத்தோம். அந்த ஆர்டரை போட்டு முடிச்சு சக்ஸஸாக கொடுத்தோம். நெக்ஸ்ட் எங்களுக்கு ஆர்டர் வந்துச்சு, நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பும் இருந்துச்சு. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்களுக்கு. ஏன்னா பிள்ளைங்களை நம்ம வீட்டிலேருந்தே பார்த்துக்கலாம். வேலைக்கு போயிட்டு வந்தால் அந்த டைம் கூட மாட்டாங்க.
பஸ் ஏறி போகணும், பிள்ளைகளை கவனிக்க முடியாது. வீட்டில் இருந்து குழந்தைகளையும் கவனிச்சுட்டு நாங்கள் வருமானம் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்களுக்கு. நம்ம அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு லோன் எடுத்தா கூட தைரியமா கட்டிடலாங்கிற அளவுக்கு எங்களுக்குன்னு ஒரு தைரியமும் ஒரு தன்னம்பிக்கையும் வர அளவுக்கு இந்த பேஸ்கெட் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு. Poverty is not keeping children out of education. Now, women are able to fund their children's education by themselves. SST changed lives with this initiative. This is not the end. SST will continue to stand for change.
Established in 1996, Srinivasan Services Trust has promoted holistic and sustainable development activities across 2,500 villages of Tamil Nadu. The life of a specially abled person is beyond our understanding. Suguna from Siridondanallur is an inspiration for all of us. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீவைகுண்டம் வட்டாரத்துக்கு உட்பட்ட சிறுதொண்டநல்லூர் கிராமத்தில் வந்து நம்ம இருக்கிறோம். இங்கே மெயினாக அந்த கிராமத்தை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பயிர் விவசாய சார்ந்த கிராமமாக இருக்கிறனால இங்கே அதிகமாக வாழை மற்றும் முருங்கை செடி வந்து வச்சுருக்காங்க. இல்லை நேந்திர வாழை வந்து அதிகமாக 2 ஏக்கர்லேயே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 ஏக்கர் கிட்ட அவங்க பயிர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. வாழையிலேருந்து நல்ல கைவினைப் பொருட்கள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கிராமங்களில் எங்களுடைய 10 குரூப்புக்கு மேலே இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கும் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி ஸோ அவங்கள இந்த தொழிலில் ஈடுபடுத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் முயற்சி செஞ்சு இந்த பணி வந்து ஆரம்பித்தோம். அப்போ நாங்கள் போய் அணுகி அங்கே ஒரு 22 மக்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்க தொடங்கினோம். அப்போ எல்லோரும் நம்ம சாதாரணமாக இருக்கவங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டோம். அதில் இந்த சுகுணாங்கிற பொண்ணு வந்து பிறவியிலே காது கேட்காமல் வாய் பேச முடியாமல் இருந்தாங்க. Employment opportunities are open for people in and around the village. But those doors close for a differently abled person, and Suguna was one of them. அவள் வேலைக்கு இந்த தையல் மிஷினுக்கு போனான். கொஞ்சம் கண்பார்வை கம்மியாக இருக்கிறனால அவள் போக மாட்டேன்ட்டான். மறுபடியும் ஒரு மில்லுக்கு கூட அனுப்புனேன். அங்கே ஒரு நாள் போயிட்டு அவளுக்கு பிள்ளை காது கேட்கல, நாங்கள் சேர்க்க மாட்டோம், திருப்பி கொண்டு விட்டுட்டாங்க. அப்படி இருக்க போது அவங்க வந்து இப்போ அந்த ட்ரைனிங்க்கு வந்ததுக்கப்புறமே அவங்க எல்லாரோடையும் சகஜமாக பழகாமல் தனியாக ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க பின்ன தொடங்கிட்டு இருப்பாங்க. ட்ரெயினர் மகாலட்சுமி அம்மா வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு அம்மா இப்படி பின்னணும் வைக்கணும்னு சொன்னாலும் அவங்களால புரிஞ்சுக்கிட கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருந்தது. கொஞ்சம் சின்னதாக கிழின்னு சொன்னால் ஒரேடியாக சின்னதாக கிழிச்சிருவாங்க. இல்லை கொஞ்சம் பெருசாக போடுமான்னு சொன்னால் நம்மளை குறை சொல்கிறாங்களே அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு தோணல் வந்துடும். சொல்லிக் கொடுக்குறதுல மற்றவங்களோட இந்த பிள்ளைங்க சொல்லிக் கொடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. ஒரு 2-3 நாள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு 4-5 நாள்னால் இவளுக்கு ஒரு 7-8 நாள் ஆகும் ட்ரைனிங் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு. கடைசி 2-3 நாளைக்கு அவங்க ட்ரைனிங்க்கு வரமாட்டேன்ட்டாங்க. Challenge was not a new thing for Suguna. She wanted to be good at what she was doing. But she couldn't achieve the quality others did, and that saddened her. She lost all her hope and decided to leave. SST never gave up on Suguna. They visited her and motivated her to return to work. She required some extra training to achieve the quality that others produced. She was put through special training sessions and she successfully completed those. மனநிலையே ஒரு மகிழ்ச்சிகரமாக மாறி இருக்கு. முன்னாடி எந்த நேரம் சோகமாக தனியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தோம், இப்போ வாழை நேரம் பின்றா நம்மளை பார்த்து பேசுகிறா அப்படிங்கிறதுனால அவங்க ரொம்ப சந்தோஷம். Kalasapadi, a tribal village aloof from the towns, has agriculture as the only source of livelihood for 491 families. People belonging to the Malayali community are among the most vulnerable tribal communities, with very less livelihood opportunities to sustain themselves. இந்த கலசப்பாடி மலை கிராமம் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா சித்தேரி பஞ்சாயத்தில் ஒரு தனி மலைப்பகுதி. இந்த மலைப்பகுதியில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 குக்கிராமங்கள் உள்ளடக்கி இருக்கிறாங்க. வருஷத்தில் வந்து ஒரு 2 முறை வந்து மைக்ரேட் ஆகி போயிடுவாங்க. இவங்க வெளியே என்ன வேலைக்கு போகிறாங்கன்னா கொத்தனார் வேலைக்கு தான் போகிறாங்க. சிலர் வந்து கார்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தறிக்காக போகிறாங்க. அங்கே போனாலும் ஒன்றும் பெருசாக அவங்க ஏர்ன் பண்ணிட்டு வர முடியறதில்ல. விவசாயத்துக்கு வந்து சாமை இருப்போம், கம்பு, ராகி, தானியங்கள் தான் நாங்கள் விளைச்சி இது பண்ணுவோம். சாமை மட்டும் நாங்கள் எடுத்து போய் விலைக்கு போடுவோம். அதில் வர்ற கொஞ்சம் காசை வச்சு வருமானம் ஈட்ட முடியறதில்ல. அதில் எந்த தொழிலே தெரியாத வெளியில் போய் கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர் இந்த மாதிரி கூலி வேலைக்கு போய் இது மாதிரி தான் நாங்கள் காலம்புறா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி சமயத்தில் இவங்களுக்கு உள்ளூரில் ஏதாச்சும் நம்ம தொழில் பண்ணலாம், அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 நாளைக்கு ஒரு டைம் ஆச்சு வருமானம் வர மாதிரி பண்ணலான்ட்டு நாங்கள் 2 பேரும் யோசிச்சு நிறைய திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போது இவங்களுக்கு என்ன பண்ணலான்னு போது நம்ம கீழெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைலரிங் ஆக்டிவிட்டி அந்த மாதிரிலாம் நம்ம செஞ்சு கொடுத்துருவோம். ஆனால் இந்த ஊரில் செய்ய முடியாது. காரணம் என்னென்னா இவங்களுக்கு வந்து பாதை வசதி சுத்தமாக கிடையாது, ரோடு எந்த வசதியும் கிடையாது. மழை காலத்தில் இவங்க நடந்து போகிறதுக்கே கஷ்டம். மருத்துவத்துக்கு போகணுன்னா கூட ஒரு 6-7 கிலோமீட்டர் கீழே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போக வேண்டியது இருந்துச்சு. இவங்க கிட்ட பேசும்போது
யாருமே விருப்பப்பட்டு மைக்ரேட் ஆகிறதுக்கு விரும்பலை. அப்போது அவங்க நம்மகிட்ட கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி இங்கேயே இருந்தால் ஏதாவது ஒரு வருமானத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது இந்த நம்ம விவசாயத்தை சார்ந்த தொழில் வந்து ஆடு மாடு வளர்க்குறது தான் வந்து நல்லா இருக்குது. ஆடு மாட்டுலேயும் குறிப்பாக வந்து பால் மாடு வளர்க்குறது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணோம். அப்புறம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பால் இங்கே ஏற்கனவே ஒருத்தர் பால் அருண் கலெக்ட் பண்ணிட்டுருக்காரு. Arun Kumar put his efforts and collected 30 to 35 liters of milk per day. Even during COVID times, Arun Kumar put his extraordinary efforts to travel 8 kilometers every day to Vachati village, where a local milk collection center existed, which paid just rupees 20 per liter. Renowned dairies were not ready to set up milk collection center in Kalasapadi village as they produced very less milk. Over the period, due to various reasons, milk procurement depleted in Kalasapadi village. 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் படிப்படியாக பாலுடைய அளவு குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. 6 லிட்டரு 7 லிட்டராக குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவர் வந்து பால் எடுக்கவே எங்களால் முடியல, எனக்கு போயிட்டு வர பெட்ரோல் செலவு கூட எனக்கு வர மாட்டேங்குது சார், நான் பால் எடுக்கிறது நிப்பாட்டுறேன். At this juncture, they understood we have to have more milching cows for increasing the milk quantity. This will not only help in getting renowned dairy to set up a center, but also increase the income of the farmers. SST strongly supported the villagers to avail loans from Tamil Nadu Grama Bank to improve the dairy business. SST helped in improving the quality of milk and also the number of milk yielding cows. Therefore, milk quantity and quality improved. Renowned private dairy set up a milk collection center in Arasanatham village in 2021. This milk collection center now procures milk for rupees 27 to rupees 30 per liter, which has resulted in an income of rupees 2,000 to rupees 3,500 for more farmers. பால் ஊற்றி இப்படி பணம் வருமானது எங்களுக்கு தெரியாது. அப்புறம் பால் ஊற்ற ஆரம்பித்தோம். பால் ஊற்றுறதுனால பணம் ரொம்ப வர்றதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நாங்கள் இன்னும் இதை தொடர்ந்து செய்வோம். இப்போ சென்டர் ஆரம்பித்த பிறகு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க, நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ண ஒரு ஃபீல் இருக்குது. This initiative by SST is continuing its efforts and is planning to open new milk procurement centers in other villages with the help of Tamil Nadu Grama Bank. Growth is never impossible. All it needs is a helping hand. SST will always be a helping hand for people in need. The life of a specially abled person is beyond our understanding. Suguna from Siridondanallur is an inspiration for all of us. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீவைகுண்டம் வட்டாரத்துக்கு உட்பட்ட சிறுதொண்டநல்லூர் கிராமத்தில் வந்து நம்ம இருக்கிறோம். இங்கே மெயினாக அந்த கிராமத்தை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பயிர் விவசாய சார்ந்த கிராமமாக இருக்கிறனால இங்கே அதிகமாக வாழை மற்றும் முருங்கை செடி வந்து வச்சுருக்காங்க. இல்லை நேந்திர வாழை வந்து அதிகமாக 2 ஏக்கர்லேயே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 ஏக்கர் கிட்ட அவங்க பயிர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. வாழையிலேருந்து நல்ல கைவினைப் பொருட்கள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கிராமங்களில் எங்களுடைய 10 குரூப்புக்கு மேலே இருக்குது. ஸோ அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள இந்த தொழிலை ஈடுபடுத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் முயற்சி செஞ்சு இந்த பணி வந்து ஆரம்பித்தோம். அப்போ நாங்கள் போய் அணுகி அங்கே ஒரு 22 மக்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்க தொடங்கினோம். அப்போ எல்லோரும் நம்ம சாதாரணமாக இருக்கவங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டோம். அதில் இந்த சுகுணாங்கிற பொண்ணு வந்து பிறவியிலே காது கேட்காமல் வாய் பேச முடியாமல் இருந்தாங்க. Employment opportunities are open for people in and around the village. But those doors close for a differently abled person, and Suguna was one of them. அவள் வேலைக்கு இந்த தையல் மிஷினுக்கு போனான். கொஞ்சம் கண் பார்வை கம்மியாக இருக்கனால அவள் போக மாட்டேன்றா. மறுபடியும் ஒரு மில்லுக்கு கூட அனுப்புனேன். அங்கே ஒரு நாள் போயிட்டு அவள் பிள்ளை காது கேட்கல, நாங்கள் சேர்க்க மாட்டோம், திருப்பி கொண்டு விட்டுட்டாங்க. அப்படி இருக்க போது அவங்க வந்து இப்போ அந்த ட்ரைனிங்க்கு வந்ததுக்கப்புறமே அவங்க எல்லாரோடையும் சகஜமாக பழகாமல் தனியாக ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க பின்ன தொடங்கிட்டு இருப்பாங்க. ட்ரெயினர் மகாலட்சுமி அம்மா வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு அம்மா இப்படி பின்னணும் வைக்கணும்னு சொன்னாலும் அவங்களால புரிஞ்சுக்கிட கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருந்தது. கொஞ்சம் சின்னதாக கிழின்னு சொன்னால் ஒரேடியே சின்னதாக கிழிச்சிருவாங்க.
இல்லை கொஞ்சம் பெருசாக போடுமான்னு சொன்னால் நம்மளை குறை சொல்கிறாங்களே அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு தோணல் வந்துடும். சொல்லிக் கொடுக்குறதுல மற்றவங்களோட இந்த பிள்ளைங்க சொல்லிக் கொடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. ஒரு 2-3 நாள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு 4-5 நாள்னா இவளுக்கு ஒரு 7-8 நாள் ஆகும் ட்ரைனிங் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு. கடைசி 2-3 நாளைக்கு அவங்க ட்ரைனிங்க்கு வரமாட்டேன்ட்டாங்க. Challenge was not a new thing for Suguna. She wanted to be good at what she was doing. But she couldn't achieve the quality others did, and that saddened her. She lost all her hope and decided to leave. SST never gave up on Suguna. They visited her and motivated her to return to work. She required some extra training to achieve the quality that others produced. She was put through special training sessions and she successfully completed those. மனநிலையே ஒரு மகிழ்ச்சிகரமாக மாறி இருக்கு. முன்னாடி எந்த நேரம் சோகமாக தனியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தோம், இப்போ வாழை பின்றா நம்மளை பார்த்து பேசுகிறா அப்படிங்கிறனால அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. நம்மளால சாதிக்க முடியும் அப்படின்றதால இந்த வாய்நார் பயிற்சியில் இந்த பெட்டி போடுறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை நிறையவே வந்துருக்கு. ஸோ ஒரு 8 பீஸ் பண்ணணும்னா 8 பீஸ் அவங்க பின்னினா தான் அவங்களுக்கு தூக்கமே வரும். கடந்த 3 மாதத்தில் வந்து இவங்க 400 பொருள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்க அதிகமாக பண்ணியிருக்காங்க. Today, Suguna is a proud woman who earns ₹5,000 every order. Once again, it is proven nothing is impossible. Everyone different from us also deserve the same life we enjoy, and SST proudly works towards enhancing the lives of people. Tirukurangudi, a town in Tirunelveli district, Tamil Nadu, is an alluring place with agriculture as the major source of income. The growth of small-scale industries often pushes some communities into pursuing jobs in the beedi production. இங்கே மகளிர் சுய உதவி குழுக்களை வந்து ஆரம்பித்தோம். மகளிர் சுய உதவி குழுக்களை ஆரம்பித்து குழுவில் இந்த வேலையை வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் இதுக்கு முன்னாடி பீடி சுத்துற தொழில் வந்து செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க பெரும்பாலான மக்கள். அவங்க வந்து ஆர்வமாக இந்த மாதிரி இயற்கையோடு ஒன்றி இருக்கக்கூடிய வேலையை செய்கிறது வந்து ஆர்வமாக வராங்க. நாங்கள் விசாரிக்கும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, பீடி சுற்றுறதுல வந்து அவங்களுக்கு உடல் நலக்கேடுகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத வந்து அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க. பீடியில் வந்து பீடி தூள்னால வீசிங் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்துச்சு. ஆனால் இது அப்படி இல்லை. இந்த வாழைநாறு வந்து ஸ்மெல் எல்லாமே இயற்கையோடு சேர்ந்ததுனால ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நல்லா இருக்குது. வருமானமும் இதில் வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு 200 தான் இல்லை, அதுக்கு மேலேயும் சம்பாதிக்கலாம். நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது இதில். அவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான சுய தொழில் வாங்கி செய்ய வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணும்போது எங்கள் ஏரியாவை சுற்றி நிறைய வந்து மகளிர் இருக்காங்க. அந்த மகளிரில் எப்படி அவங்களுக்கு வந்து வருமானம் ஈட்ட வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது வாழைநார் கூட மாதிரி செஞ்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெடி பண்ணோம். நம்ம திருக்கரங்குடி கிளஸ்டரை ஒட்டி உள்ள பகுதிகளில் அதிக அளவில் வந்து வாழை வந்து பயிர் பண்ணுறாங்க. இந்த வாழை பயிர் பண்ணி முடியும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கொலை அறுவடை பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வாழை வந்து வீணாக போகுது நிலத்தில். எப்போதுமே வாழைநார்ன்றது நிறைய வேஸ்ட் ஆகுது, அதை எப்படி வெல்த்தாக மாற்றுறதுன்றதுக்காண்டி நாங்கள் கொண்டு வந்தது தான் இந்த பேஸ்கெட். The fiber products made out of banana stem is a critical resource for some industries. SST reached out to them to sell their products. This industry was seeing an upsurge in many villages. அவங்க குழு மூலமாக எங்களுக்கு இதை பயிற்சி தந்தாங்க. அங்கே டிவிஎஸ் தொண்டு நிறுவனம் மூலமாக பயிற்சி தந்தாங்க. சரி, நாங்கள் ட்ரைனிங் போனோம். அவங்களே இந்த ஜிக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. அளவு எல்லாமே அவங்களே சொன்னாங்க. வந்து நிறைய பேர் பீடி சுற்றுனது கூட பின்னினவங்களாம் இருக்க போய் அவங்க எல்லாருக்குமே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ எல்லாருமே அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்க ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பேஸ்கெட்டை வந்து போட ஆரம்பித்தோம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பீஸ் ஆர்டர் எடுத்தோம். அந்த ஆர்டரை போட்டு முடிச்சு சக்ஸஸாக கொடுத்தோம். நெக்ஸ்ட் எங்களுக்கு ஆர்டர் வந்துச்சு, நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பும் இருந்துச்சு. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்களுக்கு. ஏன்னா பிள்ளைங்களை நம்ம வீட்டிலேருந்தே பார்த்துக்கலாம். வேலைக்கு போயிட்டு வந்தால் அந்த டைம் விட மாட்டாங்க, பஸ் ஏறி போகணும், பிள்ளைகளை கவனிக்க முடியாது. வீட்டிலேருந்து குழந்தைகளையும் கவனிச்சுட்டு நாங்கள் வருமானம் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்களுக்கு. நம்ம அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு லோன் எடுத்தால் கூட தைரியமாக கட்டிடலாங்கிற அளவுக்கு எங்களுக்குன்னு ஒரு தைரியமும் ஒரு தன்னம்பிக்கையும் வர அளவுக்கு இந்த பேஸ்கெட் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. Poverty is not keeping children out of education.
Now, women are able to fund their children's education by themselves. SST changed lives with this initiative. This is not the end. SST will continue to stand for change. Tirukurungudi, a town in Tirunelveli district, Tamil Nadu, is an alluring place with agriculture as the major. Kalasapadi, a tribal village aloof from the towns, has agriculture as the only source of livelihood for 491 families. People belonging to the Malayali community are among the most vulnerable tribal communities, with very less livelihood opportunities to sustain themselves. இந்த கலசப்பாடி மலை கிராமம் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா சித்தேரி பஞ்சாயத்தில் ஒரு தனி மலைப்பகுதி. இந்த மலைப்பகுதியில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 குக்கிராமங்கள் உள்ளடக்கி இருக்கிறாங்க. வருஷத்தில் வந்து ஒரு 2 முறை வந்து மைக்ரேட் ஆகி போயிடுவாங்க. இவங்க வெளியே என்ன வேலைக்கு போகிறாங்கன்னா கொத்தனார் வேலைக்கு தான் போகிறாங்க. சிலர் வந்து கார்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தறிக்காக போகிறாங்க. அங்கே போனாலும் ஒன்றும் பெருசாக அவங்க ஏர்ன் பண்ணிட்டு வர முடியறதில்ல. விவசாயத்துக்கு வந்து சாமை அரைப்போம், கம்பு, ராகி, தானியங்கள் தான் நாங்கள் விளைச்சி இது பண்ணுவோம். சாமை மட்டும் நாங்கள் எடுத்து போய் வேலைக்கு போடுவோம். அதில் வர்ற கொஞ்சம் காசை வச்சு வருமானம் ஈட்ட முடியறதில்ல. அதில் எந்த தொழிலே தெரியாத வெளியில் போய் கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர் இந்த மாதிரி கூலி வேலைக்கு போய் இது மாதிரி தான் நாங்கள் காலம்புறா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி சமயத்தில் இவங்களுக்கு உள்ளூரில் ஏதாச்சும் நம்ம தொழில் பண்ணலாம், அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 நாளைக்கு ஒரு டைம் ஆச்சு வருமானம் வர மாதிரி பண்ணலான்ட்டு நாங்கள் 2 பேரும் யோசிச்சு நிறைய திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போது இவங்களுக்கு என்ன பண்ணலான்னு போது நம்ம கீழெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைலரிங் ஆக்டிவிட்டி அந்த மாதிரிலாம் நம்ம செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் இந்த ஊரில் செய்ய முடியாது. காரணம் என்னென்னா இவங்களுக்கு வந்து பாதை வசதி சுத்தமாக கிடையாது, ரோடு எந்த வசதியும் கிடையாது. மழை காலத்தில் இவங்க நடந்து போகிறதுக்கே கஷ்டம். மருத்துவத்துக்கு போகணுன்னா கூட ஒரு 6-7 கிலோமீட்டர் கீழே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போக வேண்டியது இருந்துச்சு. இவங்க கிட்ட பேசும்போது யாருமே விருப்பப்பட்டு மைக்ரேட் ஆகிறதுக்கு விரும்பலை. அப்போது அவங்க நம்மகிட்ட கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி இங்கேயே இருந்தால் ஏதாவது ஒரு வருமானத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது இந்த நம்ம விவசாயத்தை சார்ந்த தொழில் வந்து ஆடு மாடு வளர்க்குறது தான் வந்து நல்லா இருக்குது. ஆடு மாட்டுலையும் குறிப்பாக வந்து பால் மாடு வளர்க்குறது வந்து நம்ம நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணோம். அப்புறம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பால் இங்கே ஏற்கனவே ஒருத்தர் பால் அருள்ன்றவர் கலெக்ட் பண்ணிட்டுருக்காரு. Arun Kumar put his efforts and collected 30 to 35 liters of milk per day. Even during COVID times, Arun Kumar put his extraordinary efforts to travel 8 kilometers every day to Vachati village, where a local milk collection center existed, which paid just ₹20 per liter. Renowned dairies were not ready to set up milk collection center in Kalasapadi village as they produced very less milk. Over the period, due to various reasons, milk procurement depleted in Kalasapadi village. 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் படிப்படியாக பாலுடைய அளவு குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. 6 லிட்டரு 7 லிட்டராக குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவர் வந்து பால் எடுக்கவே எங்களால் முடியல, எனக்கு போயிட்டு வர பெட்ரோல் செலவு கூட எனக்கு வர மாட்டேங்குது சார், நான் பால் எடுக்கிறது நிப்பாட்டுறேன். At this juncture, they understood we have to have more milching cows for increasing the milk quantity. This will not only help in getting renowned dairy to set up a center, but also increase the income of the farmers. SST strongly supported the villagers to avail loans from Tamil Nadu Grama Bank to improve the dairy business. SST helped in improving the quality of milk and also the number of milk yielding cows. Therefore, milk quantity and quality improved. Renowned private dairy set up a milk collection center in Arasanatham village in 2021. This milk collection center now procures milk for ₹27 to ₹30 per liter, which has resulted in an income of ₹2,000 to ₹3,500 for more farmers. பால் ஊற்றி இப்படி பணம் வருமானது எங்களுக்கு தெரியாது. அப்புறம் பால் ஊற்ற ஆரம்பித்தோம். பால் ஊற்றுறதுனால பணம் ரொம்ப வர்றதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நாங்கள் இன்னும் இதை தொடர்ந்து செய்வோம். இப்போ சென்டர் ஆரம்பித்த பிறகு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க, நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ண ஒரு ஃபீல் இருக்குது. This initiative by SST is continuing its efforts and is planning to open new milk procurement centers in other villages with the help of Tamil Nadu Grama Bank.
Growth is never impossible. All it needs is a helping hand. SST will always be a helping hand for people in need.
மறைச்சு நின்ட்டாங்களா
இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள அனைவருக்கும் எங்கள் இனிய காலை வணக்கம். நிகழ்ச்சியின் முதல் நிகழ்வாக தமிழ்தாய் வாழ்த்து. அனைவரையும் எழுந்து நிற்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்தபடியாக குத்துவிளக்கு ஏற்றி இவ்விழாவினை துவக்கி வைக்க வருகை தந்துள்ள சிறப்பு விருந்தினர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு அமிர்த் அவர்களை மற்றும் டிடி ஹெல்த் திரு பாலுசாமி அவர்களையும் அழைக்கிறோம். போதும். மற்ற பேர் சொல்ல வேணாம் சார். சரவணன் சார். இல்லை சார், சாலை குடிங்க சார். நீங்கள் தான் சார். குட் மார்னிங் சார். இந்நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்புரை வழங்க ஸ்ரீனிவாசன் சேவைகள் அறக்கட்டளையின் கலை இயக்குனர் திரு சுந்தர்ராஜன் சார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். கேட்டுக்கிட்டீங்களா மேடம்? கேட்டுக்கலாம். லாஸ்ட் டைம் இருக்கும்போது மேடமெல்லாம் கண்டிப்பாக டெஸ்ட் எல்லோருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம். இன்றைய நிகழ்வு கொரோனா பெருந்தொற்று ஏற்பட்ட காலகட்டங்களில் மக்களை காப்பாற்றும் ஒரே நோக்கோடு தன்னுயிரை துச்சமென கருதி இன்னுயிர் காப்பாற்ற இரவு பகலாக முன்களப் பணிகளை மேற்கொண்ட நமது மருத்துவ அலுவலர்கள் மற்றும் அரசு பணியாளர்களை கௌரவித்து பாராட்டி தெரிவிக்கும் ஓர் உன்னத தருணமாகவும் சீனிவாசன் சேவைகள் அறக்கட்டளை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நீலகிரி பாதுகாப்பு சங்கம் நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல் ஊரக கிராமங்கள் மேற்கொண்ட வளர்ச்சிப் பணிகள் அடங்கிய சிறிதொரு கட்டுரை தொகுப்பினை ஒரு புத்தக கையேடாக வெளியிடும் நிகழ்வாகவும் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட இணைந்துள்ளோம். இந்த பொன்னான விழாவுக்கு தலைமையேற்று இன்று நம்மிடையே தந்திருக்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு SP அமிர்த் IAS அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். எங்கள் சீனிவாசன் சேவைகள் அறக்கட்டளை தலைவர் மதிப்பிற்குரிய சேர்மன் சார்
திரு சுரத் சிங் IAS ஓய்வு அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். ஒருங்கிணைந்த பாதுகாப்பு சங்கம் முன்னாள் தலைவரும் இந்நாள் ஆலோசகருமான எங்களது மதிப்புக்குரிய திரு CK ஸ்ரீதரன் IFS ஓய்வு அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். வாழ்த்துறை வழங்கவிருக்கும் நமது மாவட்ட சுகாதார துணை இயக்குனர் திரு பாலசுவாமி அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். மற்றும் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் மேம்பாட்டு சேவைகள் திட்ட அலுவலர் திருமதி தேவகுமாரி அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். இப்பாராட்டு விழாவில் நம்மோடு இணைந்துள்ள கொரோனா காலங்களில் நம்மளோடு முழுமையாக இணைந்து பணிபுரிந்து வந்த ஊராட்சி மன்றங்களின் தலைவர்கள் ஸ்ரீமதுரை மற்றும் நெலாக்கோட்டை கோத்தகிரி ஊராட்சி மன்றங்கள் அந்த 4 தலைவர்களையும் இவ்விழாவிற்கு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். மேலாக இந்நாளது விழாவின் கதாநாயகர்களாகிய சுகாதாரத்துறை அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் அவர்களை நமது உதகை, கூடலூர், கோத்தகிரி வட்ட மருத்துவ அலுவலர்கள் மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார மைய மருத்துவ அலுவலர்கள், ஆரம்ப சுகாதார மைய செவிலியர்கள் மற்றும் கிராமப்புறத்தில் பணிபுரியும் செவிலியர்கள், ஆஷா பணியாளர்கள் அனைத்து சுகாதார துறை சார்ந்த பணியாளர்கள் அனைவரையும் அன்போடு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். அது மட்டும் நம்மளோட இன்று இந்த விழாவில் இணைந்துள்ள மகளிர் சுயஉதவிக்குழு பெண் உறுப்பினர்கள் கோத்தகிரி மற்றும் கூடலூர் பகுதியை சார்ந்தவர்கள் இந்த வினையில் இணைந்துள்ளார்கள். அவர்களையும் இவ்விழாவிற்கு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். மேலும் எங்களது சீனிவாசன் சேவைகள் அறக்கட்டளை துணைத் தலைவர் திரு ராஜாராம் சார் அவர்களையும் வருக எங்களது கடந்த 2 காலமாக எங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கி வந்த எங்கள் சீனிவாசன் அவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கி வரும் மதிப்புக்குரிய திரு ராஜ்குமார் அவர்களையும் வருக என்று வரவேற்கின்றேன். மற்றும் எங்களோடு பல காலமாக பயணித்து வந்த நாவா சங்க தலைவர் திரு ஆல்வாஸ் அவர்களையும் வருக என்று வரவேற்கின்றேன். கடைசியாக இந்த பணிகளை சிறப்பிக்க எங்களோடு ஒத்துழைத்த எமது சீனிவாச சேவைகள் அறக்கட்டளை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நீலகிரி பாதுகாப்பு சங்கம் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் ஒன்று கூடி அன்புடன் வருக என்று வரவேற்கின்றேன். இந்த விழாவில் நாம் கௌரவித்தும் அவர்களை பாராட்டி அவருக்கு கேடயம் வழங்கும் இந்த விழாவில் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வந்த அனைத்து நல்லுணங்களையும் மீண்டும் ஒரு முறை சீனிவாசன் சேவைகள் அறக்கட்டளை சார்பாக இருகரம் கூப்பி வருக என்று வரவேற்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். வரவேற்புரை வழங்கிய கலை இயக்குனர் அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்தபடியாக UMCS மற்றும் SST பற்றிய விளக்க காட்சி ஒரு பிரசன்டேஷன் உள்ளது. எனவே சிறப்பு விருந்தினர்களும் முதல்வரிசையில் அமருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நான் இன்வைட் பண்ணிடுறேன் சார். ஒரு குரல் எழுதியிருக்கு. இன்வைட் பண்ணதுக்கப்புறம் சார் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க சார். சார் கீழே போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாமா? இங்கே நின்று நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிடலாம் சார். சார் சமூக சேவை பற்றிய கருத்து விதைகளை வள்ளுவர் மிக பழங்காலத்திலேயே தம் நூல்களில் தூவியிருக்கிறார் என்பதுதான் உண்மை. அதற்கேற்ப ஒரு குரல்: ஈத்துவுக்கும் இன்பம் அறியார்கோள் தாமுடனே வைத்துலக்கும் முன்கணவர்.
ஒரு காக்கைக்கு உணவு கிடைத்தது என்றால் அது தான் மட்டும் உண்ணாமல் அது பிற காக்கைகளையும் அழைத்து பகிர்ந்துண்ணும். அத்தகைய காக்கை உள்ளம் கொண்ட மக்கள் சேவைகளில் தங்களைப் போலவே ஒத்த கருத்துடைய அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து தனது சேவையை செய்து வரும் எங்கள் சீனிவாசன் சேவைகள் அறக்கட்டளை மற்றும் UNCS பற்றிய முன்னுரையை வழங்க எங்களது சீனிவாசன் சேவைகள் அறக்கட்டளையின் தலைவர் திரு சுரன் சிங் சார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். நன்றி தம்பி. என்னுடைய நண்பர்களே, தாய்மார்களே, தம்பி அவர்களே, தங்கச்சி அவர்களே, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களே, நம்முடைய UNCS தந்தை டாக்டர் CK ஸ்ரீதரன் அவர்களே, என்னுடைய நண்பர் டாக்டர் பால்சுவாமி அவர்களே, ICTC ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் தேவகுமாரி அவர்களே, என்னுடைய நண்பர், என்னுடைய மென்டர் கேட்கலாமா, SST மென்டர் UNCS ஒரு என்ன கேட்கலாமா, லைஃப் ஃபார் த ட்ரைபல் பீப்புளுக்காக டாக்டர் ராஜ்குமார் அவர்களே, நாவாவுடைய தலைவர் அவருடைய வாழ்த்துக்கள். அப்புறம் நம்முடைய துணைத் தலைவர் திரு ராஜாராம் அவர்களே, நம்முடைய UNCS சிங்கம், கொல்லூருடைய சிங்கம் வீடியோ அவர்களே, சிடிஓ அவர்களே, ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் அவர்களே, ஃபீல்ட் டைரக்டர் அவர்களே, அப்புறம் நம்முடைய ட்ரைபல் சிஸ்டர் அவர்களே, எல்லாரும் என்னுடைய காலை வணக்கம். நம்ம நாடு ஒரு அழகான நாடு இல்லை மக்கள் தெரியும். ஆனால் நீலகிரி மாவட்டத்தில் வசிக்கிறார் மக்கள் ரொம்ப என்ன கேட்கலாமா, ரொம்ப இன்னோசென்ட் மக்கள். அவருக்கு சிட்டி மாதிரி மக்கள் கீழே மேலே கிடையாது, எல்லாம் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க. இவருக்குடைய சேவை நமக்கு தேவை. நம்முடைய SSTக்காக ட்ரைபல் மக்களுக்காக கண்டிப்பாக நல்ல காரியம் செய்யணும். இது மனசில் பெரிய ஆசை இருக்கு. யாருடைய பெரிய ஆசை கையில் இருக்கு? மிஸ்டர் வேணு சீனிவாசன் அவர்கள். உங்கள் நிறைய பேர் தெரியாது, அவர் TVS கம்பெனியோட முதலாளி. அவர் உங்கள் பற்றி அவ்வளோ இஷ்டம் இருக்க சொல்ல முடியாது. அவர் உங்கள் பற்றி பேசுவாங்க, சார் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அது வசதி கிடையாது, சார் இங்கே பண்ணிங்கோ கேட்க மாட்டாங்க. ஏன் பண்ண போறீங்களோ அதை கேட்க மாட்டாங்க. ஆனால் when you talk about honoring the doctors, in fact thanks to our district collector, previous collector, this collector, who have been so kind. என்ன கேட்கலாமா, that they have got பெரிய இஷ்டம் உங்கள் பிரதி. இன்னும் கேள்வி சொல்கிறோம், அவர் தயார். DRO கேட்கணும், அவர் தயார். டாக்டர் எல்லாம் தயார். ஆனால் when we talk about the honor the doctors, ஆனர் பண்ணோம் ஒரு சின்ன காரியம். இதோடைய இஷ்டம், இதோடைய மரியாதை அவ்வளோ டாக்டருக்கு கிடைக்கும் நமக்கு தெரியும். இது ஃபர்ஸ்ட் காரியம் இல்லை, இது 5th காரியம். 5 மாவட்டத்தில் இது வரைக்கும் டாக்டர்ஸ்க்கு ஆனர் பண்ணோம் மட்டும் இல்லை, நம்முடைய சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லை, என்ன கேட்கலாமா, நம்முடைய ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க, நம்முடைய நர்சஸ் இருப்பாங்க, நம்முடைய லேப் டெக்னீஷியன் இருப்பாங்க. எல்லாரும் மரியாதை கொடுக்கணும். மரியாதை இந்த வருஷத்தில் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சியா, திட்டணும் அது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சியா. ஆனால் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருடைய பெஸ்ட் குவாலிட்டி என்ன, இவ திட்ட மாட்டாங்க, என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. நிறைய மக்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்க. காரணம் நம்முடைய நாளை மேலே வரணும், இதோடைய மனசுடைய ஆசை, இதுதான் கவர்மெண்டுடைய ஆசை. ஆனால் லெக்சர் முடிச்ச பிறகு இப்போ கம் டு SST சீனியர் சர்வீஸ் அறக்கட்டளை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது, இதை பற்றி கொஞ்சம் சுருக்கமாக நான் சொல்கிறோம். இங்கே நம்முடைய மென்டர் டாக்டர் CKS அவர்கள், அவர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது UNCS, யுனைடெட் நீல்கிரிஸ் கன்சர்வேஷன் சொசைட்டி. காரணம் என்ன, நம்முடைய ஏழை மக்கள், நம்முடைய ட்ரைபல் மக்களுக்கு ஒரு நியூ லைஃப் கொடுக்கணும். லைஃப் எப்படி கொடுக்கணும்? இவர் என்ன கேட்பாங்க, சார் நம்ம திருப்தி இருக்கு போதும் சார். நான் என்ன சொன்னேன், போதாது, கொஞ்சம் மேலே வரணும், எனர்ஜி வரணும். இங்கே பார்த்த பிறகு
லாஸ்ட் டைம் பழைய கலெக்டர் கூட ஐ வென்ட் டு ஒன் கிராமம், ஒரு கிராமம் போய் பார்த்துட்டு ஒரு அம்மா கேட்டேன், அம்மா உங்கள் பேர் என்ன? அம்மா சொன்ன அவர் பேர் சரஸ்வதி. சரஸ்வதி கேட்டு இவன வயசு என்ன? 23 வயசு. அவருக்கு எங்க உடைய வெயிட் என்ன? சார் வெயிட் 31. ஏமா உங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சியா? ஆமாம் சார். ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸ் பேசினாரு. 2 குழந்தை இருக்கு. 23 வயசுல 2 குழந்தை. அப்புறம் பிறகு ஏம்மா 2 குழந்தை இருக்கு, இப்போ 3வது she was conceiving 4 months. அவர் அம்மா கேட்டோம், அம்மா ஹோமோகுளோபின் அவ்வளோ இருக்க தெரியுமா? தெரியாது. வெயிட் அவ்வளோ இருக்க தெரியாது, ஹைட் அவ்வளோ தெரியாது. ICDS அம்மா தேவகுமாரி அந்த டைம்ல பேசிட்டு she said, சார் இந்த மக்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட் தயார் பண்ணலாம். என்ன ப்ராஜெக்ட்? ட்ரெடிஷ்னல் சாப்பாடு. என்ன கேட்பாங்க? மில்லட்ஸ், சாமை, வல்லம், ஓகே, பீனட்ஸு ஒரு பாசிப்பேர் சாப்பிட்ற கொஞ்சம் எனர்ஜி கிடைக்கும். அது நம்மளுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் பிறகு வி அடாப்டட் அபவுட் 10 கிராமத்தில் பெண்களுக்காக மட்டும், ஃபுல்லாக ஃபேமிலிக்காக இத்தனை லட்சம் பணம் செலவு பண்ணிட்டோம். இது நம்முடைய நோக்கம் இல்லை. அது நான் என்ன சொல்றேன், அது நிப்பாட்டவே இல்லை. இட்ஸ் ஸ்டில் கோயிங் ஆன். மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் என்ன சொன்னாரு, சார் கொஞ்சம் மக்கள் நிறைய கிராமம் ஆட் பண்ணலாம், ஆனால் அவருடைய ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ண பிறகு நான் வி ஆர் பிளானிங் டு எக்ஸ்டெண்ட் another 10 கிராமத்தில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஒரு முக்கியமான கேள்வி, சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி குழந்தை பார்த்தோம். ஸ்கூலில் பார்த்த பிறகு கொஞ்சம் வசதி கிடையாது. ஸ்கூலில் பெரிய கஷ்டம் இருக்கு. ஒரு கலெக்டருக்கா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கா ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் என்ன கேட்கலாமா? Let us select 10 schools which are in a very critical condition. These are in the verge of going to ICU. Can we make in a holistic model? It can be a primary school, can be a middle school, can be high school, can be higher secondary school. Let us have a combination of என்ன கேட்கலாமா? கிராம மக்கள் முக்கியமான, சிட்டி மக்கள் கொஞ்சம் இருப்பாங்க, செய்யலாம். We will invest the money to make them holistic, to make them that they will live there at least for 5-10 years. ஒன்றுமே பிரச்சனை ஆகக்கூடாது. டீச்சர்ஸ்க்காக we also do some sort of skill training, give them. குழந்தைக்காக குடி தண்ணி வசதி இருக்கா, அது இருக்கா, எல்லாரும் ஒரு ஹோலிஸ்டிக் மாடல் போட் பண்ணி தயவு செய்து if you can give me the list of 10 schools which as per your understanding, as per your interaction with the CEO or education department, we can take up even next month onwards. We want proper toilet for பெண்கள். நிறைய பெண்களுக்காக வசதி டாய்லெட் கிடையாது, இல்லை ஓப்பன் டெஃபிகேஷனில் போவாங்கயா. கேன் பி டேக் அப் தோஸ் ஸ்கூல்ஸ்? பெண்களுக்காக கண்டிப்பாக டாய்லெட் வேணும். ஆனால் சின்ன சின்ன குழந்தை வழியில் போகக்கூடாது, முக்கியமாக பெண்கள். ஆனால் இதுக்காக 10 schools என்ன செலக்ட் பண்ணீங்களா? We get a special permission from Mr. Venu Srinivasan and we got it done. This is one முக்கியமான thing. ரெண்டாவது என்னுடைய கேள்வி, நம்முடைய நண்பர் சிங்கராஜ் இங்கே இருக்கிறாரு. Can we have some IGP activities? IGP activities, I was talking to our friend also. Sundarajan is there, both the people are there. Can we have some IGP activities so that there should be some incremental income? பெண்கள் வீட்டில் உட்காருங்க, சும்மா உட்காருங்க, தேவையில்லை. கேன் தி ஒர்க் இன் த ஹவுஸ்? கொஞ்சம் தயார் பண்ண வழியில் பார்த்து பிறகு இன்றைக்கி பனானா ஃபைபர் இருக்குது, ஒரு ரிவர் கிராஸ் இருக்குது, ஒரு பிக்கிள் இருக்குது, ஊறுகாய் இருக்குது, சம்திங் கேன் பி டன். ஸோ வாட் வில் டூ? வி வில் டூ த மார்க்கெட்டிங். வில் see that they are being given some due reasonable price. But we are not going to be owner of this. Ownership will be with the tribal people. Let they should own it. So this is the second நம்முடைய வேண்டுகோள். Now we come to the SST and UNCS. Yes, please. Now if you see the smile on the faces of the women, the children, this is the mission of SST. This is the mission of UNCS. We want smile on the faces of the tribal people. They should feel happy, delighted. This is the mission, this is the goal, this is the objective. Right? ஏப்பா மக்கள் சோம்பேறி மாதிரி வேண்டாம், ரொம்ப சக்தியாக இருக்கிறோம். அதை பாருங்க, this is what we do.
If you look into the first one, this lady who is there, she was sitting idle at home. வீட்டில் உட்கார வேலை கிடையாது. We trained this lady. Now this lady is earning about 5,000 rupees, 6,000 rupees per month. மாப்பிள்ளை மேலே பார்க்கணும். மாப்பிள்ளை வரார், வீட்டுக்கு தண்ணி போட்டுட்டு வராரு, பைசா தரமாட்டாங்க. ஆனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நீங்கம்மா பைசா அவர் கையில் கொடுக்கூடாது. அவர் குழந்தைக்காக யூஸ் பண்ணிங்கோ, ஹெல்த்துக்காக யூஸ் பண்ணிங்கோ, ஆனால் அவருடைய எஜுகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிங்கோ, உங்களுக்காக யூஸ் பண்ணலாமா. ரெண்டாவது நீங்கள் பாருங்க, this is another picture of another lady and husband. They were having 5 acres of land. 5 ஏக்கர் இருப்பாங்க. என்ன போடுறார், நெல் போடுற பேட்டி போட்டு பாருங்க, ஒன்றும் லாபம் வரல. ஆனால் we guided them SST மூலமாக. See, let you go for floriculture, flower. They are near Hosur. They were having earning of 30,000 rupees. Now they exporting to northeast this abroad. இவருடைய வருமானம் அவ்வளோ வருது, 3 கோடி. வருஷம் 3 கோடி வருமானம் வந்தாச்சியா. எப்படி? அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட். நம்ம ஒரு ஷோ தவே. அடுத்து அம்மா பாருங்க, எல்லாம் பப்பாயா லைக் பண்ணுவாங்க இல்லையா? கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் ஒரு பப்பாயா வச்சுட்டு நம்ம குழந்தைக்காக உங்களுக்கு சாப்பிடாம குழந்தை கொடுக்கலாம், நல்லது. அது நீங்கள் பாருங்க, பெண்கள் என்ன ஹெல்த் முக்கியமான. டாக்டர்ஸ் ஆர் வெரி குட், that will tell later. Doctors are very good. Then these ladies will come and tell what you should when you become pregnant. மக்களுக்கு வெளியில் போனோம் கஷ்டம். ஆனால் இதுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கணும், இத்தனை ஊசி போடணும், இன்னும் சாப்பிடணும், இப்படி செய்யணும். ஆனால் அது பண்ணி சின்ன குழந்தை ஆங்கன்வாடி, பால்வாடி, திஸ் கடைசியில் பார்ப்பங்க எல்லாம் லேடிஸ் குரூப், SSG குரூப்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சர்ச் சுத்தமாக பண்ணுவாங்க, பிரிப்பாங்க, டெம்பிள் பிரிப்பாங்க, மாஸ்க் இருப்பாங்க. மாஸ்க்மா மசூதி அதை போய் சுத்தமாக பண்ணுவாங்க. யார்? எல்லாம் கம்யூனிட்டி மக்கள், எல்லாம் ஹிந்து, சீக், முஸ்லிம், என்ன கேட்கலாமா, ஹிந்து எல்லாரும் உட்காருங்க, ஒரு சர்ச் கிளீன் பண்ணுவாங்க. வேறு என்ன வேணும்? எல்லா மக்கள் ஒன்று தான் இருக்கணும். அதுக்காக தான் நம்முடைய SST. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். சாரி, அது தமிழில் போட முடியல, அதுக்காக அங்கே போட்டோம். நம்முடைய மிஷன் என்ன இருக்கு? To, I think our distinguished guests who are there, they can read it. கடைசிக்கு கஷ்டமாக சொல்கிறோம். நம்முடைய நோக்கம் என்ன இருக்கு? நம்முடைய கிராமம் கொஞ்சம் மேலே கொண்டு வரணும். ஓகே, தி அதர் செகண்ட் மிஷன் இஸ் we would like to cover up 20,000 villages. 20,000 கிராமத்தில் நம்முடைய பாலிசி கொண்டு வரணும். என்ன பாலிசி? with the help of the district administration, with the help of the NGOs, with the help of நம்முடைய நண்பர் நவா, உங்கள் NGO மாதிரி or multinational companies மூலமாக, so that they become, I use the word, so they create a prosperous rural India. But we are interested that they should be like-minded people. One. Second is the government. For us, nothing will happen without the cooperation of the government. Right? So if we have got a good collectors like this, things will possible. We want to work with NGOs, we work with the corporates, we work with the government and like-minded organization in any field. So this is our mission. We want to reach 20,000 villages in the coming years. Next please. Now this I want to say, சுருக்கமாக சொல்கிறோம், 5 ஸ்டேட்ஸில் நம்முடைய SST மூலமாக வேலை செய்கிறேன். என்ன கேட்கலாமா? 5 ஸ்டேட்ஸ் அங்கே இருக்க, கீழே முக்கியமான நம்ம தமிழ்நாடு தான் முக்கியமான. ரெண்டாவது பக்கத்தில் கர்நாடகா, அது பக்கத்தில் ஆந்திரா, அது ஆந்திரா பக்கத்தில் மகாராஷ்டிரா மேலே ஹிமாச்சல், கடைசி பாருங்க பச்சை. ஸோ 5 ஸ்டேட்ஸில் நம்ம வேலை பார்க்குறோம். இத்தனை மக்கள் இருக்க, முக்கியமான 2,500 கிராமத்தில் 2,500 கிராமத்தில் we have been working and covering about 60 lakh people. Next please. Now this is the interesting part. I will not talk more than this. I'll talk self-help groups. முக்கியமான பாருங்க, இத்தனை இருக்க 65,000 பெண்கள் are in SSG ஃபார்ம் பண்ணோம். நம்முடைய நோக்கம் முக்கியமான இல்லை,
எஸ்எஸ்ஜி மூலமாக வருமானம் வரணும், பைசா வரணும், துட்டு வரணும். கையில் 5 ரூபா சேல் பண்ணீங்களா உங்களுக்கு 10 ரூபா வரணும். 5 ரூபா ரா மெட்டீரியல் வாங்கி வச்சா 10 ரூபா சேல் பண்ண பிறகு கையில் பைசா வரணும். நீங்கள் பாருங்க, இப்போ இந்த லாஸ்ட் இயர் 100 கோடி 100 கோடி நம்முடைய பெண்கள் அவர்கள் எஸ்எஸ்ஜி மூலமாக நல்ல காரியம் பண்ண பிறகு நீ வழியில் பார்த்தீங்களா, எல்லாரும் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி பண்ணிட்டு இவங்க 100 கோடி இது வரைக்கும் இன்கம் ஜெனரேஷன் ஆயிடுச்சு. 100 கோடி போதாது, நம்ம மக்களுக்கு 500 கோடி கொண்டு வரணும். இதுதான் நம்முடைய ஆசை, மனசில் ஒரு சின்ன சின்ன ஆசை. ரெண்டாவது நீங்கள் பாருங்க, ஸ்கூல் பில்டிங்ஸ், ஆங்கன்வாடிஸ், பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ், கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் நோக்கோ என்ன இருக்கு, we should do a holistic improvement of those things. ஒரு பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்லமா என்ன செய்யணும் டாக்டர், primary health center there should be a proper toilet for the doctor, should be a nice table for the doctor, right? There should be a toilet for the patients who come there, there should be a table for them to sit there, right? And rest of the thing we will be providing all them to make a holistic. What have we done about 2500 structure பண்ணிட்டோம். ஆனால் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்றுமே மழை பெய்ந்து கஷ்டம் கிடையாது. அதுக்காக மக்களுக்கு தேவை என்ன கேட்கலாமா, ஒரு சின்ன ஆசை, என்ன ஆசை இருக்கு, நம்ம பில்டிங் தயார் பண்ணி தருவேன், ரைட்டா, பண்ணிட்டியா, ஸ்கூல் பண்ணிட்டோம், அது பிறகு என்ன செய்யணும், நம்முடைய மக்கள், நம்முடைய எஸ்எஸ்ஜி மக்கள், நம்முடைய கம்யூனிட்டி மக்கள் கொண்டு வரணும். என்ன கழிக்கணும் சார், நான் இப்போ மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம், நான் சுகாதாரம் பண்ணி தரோம். ஒரு மக்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, ஒரு துப்புர் பணியாரை போட்டுட்டு இது நம்முடைய ஸ்கூல், நம்ம குழந்தையுடைய ஸ்கூலு, நம்முடைய அங்கன்வாடி, நம்முடைய பிரைமரி சென்டர், அது என்ன செய்யலாமா, சுத்தமாக பண்ணலாம். ஒரு அம்மா யாருக்கு வேலை இல்லை, ரைட்டா, அந்த மாதிரி மக்கள் வேலை போட்டுட்டு நீங்கள் இன்னைக்கு 50% நான் தரேன், நான் மீன் SST 50% SST தருவாங்க, 50% மக்கள் PTM மூலமாக வரலாமா, ஸ்கூல் மூலமாக வரலாமா, யார் மூலமாக, பஞ்சாயத்து மூலமாக வரலாமா. ஆனால் கண்டிப்பாக நீட் அண்ட் க்ளீன் வச்சணும். நம்ம என்ன பண்ணோம், எல்லாம் நல்ல பில்டிங் கட்டி வச்சியா, ரைட்டா, அதை பார்த்து பிறகு உண்மை நடக்காது. அதுக்காக நம்முடைய டாக்டர் ராஜ்குமார் அவர்கள் ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுத்தாச்சியா 2 பஞ்சாயத்தில். இதுக்கு சொல்லுவாங்க பிஆர்ஏ எக்ஸசைஸ், தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியாது, இங்கிலீஷில் தெரியும், பார்ட்டிசிபேட்டரி ரூரல் அப்ரேசல். அவர் என்ன கேட்குறாரு, மக்கள்கிட்ட போய் சந்திப்போம், மக்களை போய் பேசணும், உங்களுக்கு இன்னும் தேவை, ரைட்டா, இன்னென்ன தேவை இருக்க நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும், மக்கள் டிசைட் பண்ணணும், நம்ம டிசைட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் இதை பிஆர்ஏ எக்ஸசைஸ் 2 நம்முடைய கிராமத்தில் 2 பஞ்சாயத்தில் பண்ண பிறகு இன்னும் யங் மக்கள் ரொம்ப சக்தி வச்சுட்டு கேட்பாங்க, சார் நான் பண்ணுறோம். Thanks to Mr. Rajkumar, who had been so committed and dedicated towards this. I salute him. Thank you. Next. We started a journey. I think all educated my friends who are there, who can understand. The Government of India brought a CSR Act in 2013. But we started this activity in 1996. When there was no CSR. At the time they started this in a charity mode, in a philanthropic mode. And slowly, steadily we start learning that you should try to involve the community. There should be community participation, community contribution. When we say community contribution, என்ன செய்யணும், துட்டு வாங்க community contribution கிடையாது. நீங்கள் என்ன செய்யணும், you say, sir, I can give நம்ம வீட்டில் ஒரு டிராக்டர் இருக்குது, அது கொடுக்கலாம். சம்படி சார் நம்ம வீட்டில் ஜேசிபி இருக்குது, அது 4 மணி 4 மணி நேரம் 2 நாள் கொடுக்கலாம். அவர் சொன்ன, சார் நான் கூலிக்கு வேலை பார்க்குறேன், 4 நாள் இங்கே நான் மம்டி வச்சுட்டு சுத்தம் பண்ணோம். இந்த கம்யூனிட்டி கண்ட்ரிபியூஷன், சரியா, இந்த மாதிரி பண்ணோம், இதுதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், இதுதான் நம்முடைய ஆசை. ஆனால் அது பிறகு we decided after community contribution, we said let community should decide. Like PRX, Dr. Rajkumar சொன்னார், அதே மாதிரி we said community participation, community will come. Then we started telling
Nothing will happen on this earth if there is no participation with the government. We have to work hand in hand with the government. If we work close hands with the government, I think things will improve. Then in the last 2 years, if I say like this, we focus on Corona. I will not talk much on Corona. I just threw 1 or 2 words only. One, we did a lot of water conservation, desilting of tanks, desilting of channels, so and so forth. But one most important thing I want to share, COVID. COVID not came to Nilgiri Mattam. It came to all the world. Anal, COVID time la, I must say that we invested about, if I put the salary of my people or other people, we invested roughly about 100 crores. 100 kodi pana that were done by the TVS Motor Company. 100 kodi pana kamiya kadayade. So what they did, we provided like primary health centers. All primary health centers were given a kit. Medical kit was given to them and it was very good and people made use of this. Then we adopted 2 hospitals. I was talking to the collector. 2 hospitals like in Chennai. One is called Stanley Hospital. Dr. Balswamy knows very well. Stanley Hospital and then Rajiv Gandhi Hospital. Whatever was required, Kandipa, all was supplied, not for 1 day, not for 1 month. Till COVID was there, we have to tell these people, say, sir, so this was done by during the COVID. Idila, one last thing I want to say. The frontline warriors, any NGO, any international company, any multinational company have not honored the frontline warriors. We selected some nurses who lost their husband. So sorry to say. Some of the husband lost the nurse. Somebody lost the lab technician. Some doctor, some person lost. We give money to them, cash, but not in hand. Money was deposited in the account of their daughter, on the account of their son, on the account of the wife, so that they can grow in future. Next, please. Now I just finished this. This is something interesting. Take one word only. You see the last line? Either 120 lakham. Pengal. Either truly cottage in there. Educated people can see the www.cottage.com. They can, if they want to have anything on a marriage day, celebration day, Christmas day, New Day, other New Year day, or a Pongal day, they can place the order. These all things are done by the SSG members, they are done by Pengal. So SST, what they are doing is, they are facilitating. They are giving some money, they are giving some capital amount, they are giving some sort of loan, interest-free loan. Once they become stabilized, they can pay in installments. So this is the thing which I want to say. We put up some stalls in Uti also. Uti put a stall also. My number was there. Thanks to Singraj and Sundarajan. They were able to make it. It went to the extent of they made, I think 1 lakh was made in 1 day. So 2 lakhs made in 2 lakhs in 2 days. Come to, these are the products. If anybody is interested, yaar ke pange, wangala. Either done by the women, income will go to the women only. Next. Now we come to the Nilgiris. Nilgiris la, we are working in 200 villages. 200 villages la, there are roughly about 10,000 families. We focus on these, Anganwadi school building and so forth. These are the mukyamana areas where we work. Next. Now, in up to 31st of Jan 23, we have got 180 self-help groups which are made by the CDO of Gudlur, CDO of Kotagiri. We have got some loan for 1 crore 23 lakhs. They have got, not we. They have made efforts. Tilgarani and other team has done good job also. Next, please. Now, this is what the women empowerment we mean. It means that this lady Prema, if you look into this, the village is there, Kunjapai. So this lady is making this product.
when she was sitting at home. Today she is earning 4,500 rupees per month. Others sitting idle. Now you look after the children. Well, next one. Now this is the renovation. I think we spent roughly about 2.5 crores for doing the renovation of Anganwadi school building, health centers. If you see that, and we have travel. We give 50 lakhs. Tande of UNCS, Dr. C.K. Sridharan, he said we build houses for the tribal people. We contributed 50 lakhs for building of the houses. Okay, next. Now this is what we mean. In the Anganwadi school building, repair panno, renovation panno, this is what we mean. Holistic model. It should happen. All the things should be taken care of. என்ன கேட்கலாமா ஃப்ளோர் கண்டிப்பாக வேணும், கிச்சன் ஸ்டோர் வேணுமா, முக்கியமான பெயிண்டிங் பண்ணணும், ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணணும், திஸ் பட் த பாயிண்ட் இஸ் தட் ஷுட் லுக் அட்ராக்டிவ் ஃபார் த சில்ட்ரன். சில்ட்ரன் பார்த்து பிறகு கொஞ்சம் இஷ்டம் இருக்கணும், உள்ளே வரணும், உள்ளே நல்லா இருக்கேன், டீச்சர் நல்லா இருக்கணும், அதுதான் நம்முடைய நோக்கம். இப்போ நீங்கள் பாருங்க, அட்டெண்டன்ஸ் ஹஸ் இம்ப்ரூவ்ட் 20 to 30%. முன்னாடி 5 குழந்தை வருவாங்க, இப்போ பார்த்து பாருங்க 5 become 15, 15 will become 50, 50 should become 100. அதுதான் நம்முடைய ஆசை. ரைட்டா? Enrollment improve, better environment safety. Next please. Now these are some pictures before and after. முன் எப்படி இருக்கு, பெண் எப்படி இருக்கு, you can see that. See the way the people are doing a lot of next please. This is your primary school. முன்னாடி பாருங்க, பின்னாடி பாருங்க, முன்னாடி உட்காருங்க கஷ்டம், இப்போ நீங்கள் பாருங்க ஆல் ஆர்ட் ஒர்க் இஸ் பீங் டன். ஆர்ட் ஒர்க் நம்முடைய என்ன கேட்கலாமா, டைப்ஸ் ஆஃப் கலர் இத்தனை, பசு இத்தனை, பூ இத்தனை, மல்லிகைப்பூ அங்கேயா, ரோஜா அங்கேயா, ஆல் பீப்புள் ஷுட் லேர்ன். அனிமல்ஸ் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட். திஸ் இஸ் another Anganwadi. See the toilet condition after repairs. This is what has been done. Yes please. Next. Now this is the PDA shop. Thanks to the collector and the DRO, she requested that 4 PDA shops should be done. Immediately we took action and do. But this is not the end. This is only a beginning. We'll try to do more for this. Yes please. Now this is a thanks to the district administration, that the millets we are talking about, 23 is that millet. This idea was floated with the Honorable CM 2 years back. When he came to power, at this time the idea was floated. When the previous food secretary was there, had a discussion, told them this is very important when we came to Nilgiris. So that hard work which were done have given. Now these are girls which are enjoying the food there. So 289 families in 18 villages. Okay. Now if you look into this, it comes to about 32 villages we are providing the traditional சாப்பாடு. சாப்பிட பிறகு இன்னும் கேள்வி கேட்கலாம். சுமார் 40% பெண்களுடைய ஹோமோகுளோபின் லெவல் சரியாயிடுச்சியா, அவருடைய வெயிட் ஜாஸ்தியா, 31 அம்மாவுடைய வெயிட்டு இப்போ பார்த்தா 42 ஆயிடுச்சியா, 31 42 ஆயிடுச்சியா. எப்படி அவங்களுக்காக? ஆனால் இன்னும் சப்ளை பண்ணோம், மக்கள் சாப்பிடணும், கண்டிப்பாக சாப்பிடணும், வழியில் விற்கக்கூடாது, சேல்ஸ் பண்ணக்கூடாது, அது பிறகு தான் உடம்பு நல்லா வரும். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். திஸ் இஸ் தி லேப் ஆன் பைக். பீப்புள் மைட் ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் அகஸ்தியா. அகஸ்தியா இஸ் another international NGO. அவருடைய இன்டென்ஷன் என்ன இருக்கு, தி எஜுகேஷன் should be made so simple. People should make the thing so simple, they should learn it. And they are having a lab on the wheel, 2-wheeler வச்சிட்டு they will teach basic things. Toilet இதுக்காக தேவை இருக்கு, தண்ணி நல்ல தண்ணி இதுக்காக சாப்பிடணும். All these things are being told in these particular classes by the Agastya. That I don't talk much more because more in English. Then we come to next one. This I talk, I just repeat only one, that in UNCS we spent about 30 lakhs. Oxygen concentrator were given there, and this is the contribution which have been done there. Next. I think this was the picture was given by L. Sundarajan and to the district collector. Next please.
So this is what we are providing. The millets, kambu, cholam, then ragi, vallam, this is being given every 15 days. ஆனால் இது 15 days மட்டும் கிடையாது. What we do, we have put up one village coordinator. Then we got one project coordinator. So that they should see that happens. We have spent lakhs of rupees. Let us say about 10-12 lakhs we spent. But we will continue to do that. Kindly do this sort of thing. The people should eat it. முக்கியமான பெண்கள் கண்டிப்பாக சாப்பிடணும். ஆண்கள் சாப்பிடாம அது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. பெண்கள் சாப்பிடுவாங்க, கொஞ்சம் எனர்ஜி கிடைக்கும், blood நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். So this is what is being given to the people during the pandemic. Grocery was given because people don't have the food to eat. We give for 1 month, 2 months, 3 months stock. Next please. With this, என்னுடைய நன்றி, வணக்கம். வாங்க. அனைவரையும் ஈர்க்கும் வகையில் முகங்களில் புன்னகை மலர வைத்து முன்னுரை வழங்கிய தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி. சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரும் மேடைக்கு வருமாறு தாழ்மையுடனும் பணிவுடனும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்நிகழ்வின் அடுத்தபடியாக பழங்குடியினர் பாரம்பரிய நடன நிகழ்ச்சி. நடனக் குழுவினரை அன்போடு அழைக்கிறோம். அரக்கோடு பஞ்சாயத்து வக்கனமர கிராமத்திலிருந்து நமக்கு பாரம்பரிய நடனமாட நமது இளைஞரணி வந்துள்ளார்கள்.
மிக அருமையாக நடனமாடிய குழுவினருக்கு நன்றி. அடுத்தபடியாக சிறப்புரையாற்ற மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் மேம்பாடு திட்ட இயக்குனர் திருமதி தெய்வக்குமார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். Respected District Collector sir, Chairman, இல்லை சார் நான் அவசரம் பண்ணிட்டேன். தலைவர் UNCS and SST, advisors of UNCS SST, நம்ம தலைவர்கள் டாக்டர் டிடி ஹெல்த் மற்றும் நம் டாக்டர்ஸ், வில்லேஜ் ஹெல்த் நர்ஸ் மற்றும் தலைவர்கள் ஃப்ரம் த வில்லேஜ் பஞ்சாயத் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். இந்த நியூட்ரிஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம ஏர்லியராக 2 இயர்ஸ் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எல்லோரும் நினச்ச மாதிரி இது எப்படி போகும் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டே இருந்தோம். ரொம்ப யோசனை பண்ணி இதில் இந்த இந்த பொருளெல்லாம் நம்ம இப்போல்லாம் விட்டுட்டோம். நம்ம எங்கே சாப்பிட்றோம், நம்ம சாப்பிட்றதில்ல. அண்ட் முந்தைய காலத்தில் வந்து எல்லாரும் பெரியவங்க சொன்னதை கேட்டாங்க. இப்போ எல்லாம் வீட்டில் உள்ள கடைசி மெம்பர் சொல்கிறத தான் கேட்குற நிலமையில் இருக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் எடுப்பாங்களா அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருந்த சமயத்தில் தான் திஸ் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ அதுவும் நம்ம ஒவ்வொரு இந்த இதை ஆரம்பிக்கும் போது அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு டிஷ் பண்ணிட்டு வரணும்னு தான் சொன்னோம். என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொன்னோம். அந்த இடத்துல பார்த்தா கரிக்கியூரில் தான் இதை ஆரம்பித்தோம். அப்போ பார்த்தா அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸை விட நம்மளோட ட்ரைபல் மக்கள் வந்து அவ்வளோ வித்தியாசமான ஃபுட்டெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 150க்கு மேலே அன்னைக்கு டிஷ்ஷஸ் வந்துருச்சு. நம்மளுமே எதிர்பார்க்கல அந்த மாதிரி வரும்னு சொல்லி. அதை பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்தது, திஸ் கேன் பி கண்டினியூட். அண்ட் சார் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி இது திருப்பி நம்ம கிட்டத்தட்ட இப்போ 600 ஃபேமிலிஸ் பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க. இந்த திட்டத்தினால பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க. இதில் என்னென்னா நம்ம நினைக்கிறோம் டோர் ஸ்டெப்க்கு போகிறதுனால அவங்க லேசியாக இருக்காங்க, அவங்க சாப்பிடுவாங்களா அப்படி, அதுதான். ஆனால் அதுதான் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் திங். இதில் நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காமிக்க முடிஞ்சதுக்கான முக்கிய காரணம் அது டோர் ஸ்டெப்க்கு போனனால தான். ஏன்னா நம்ம வீட்லேயே ஒன்றும் இல்லாட்டி சரி இன்றைக்கி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், அடுத்த நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், நம்ம சாப்பிடாம விடுவோம். பட் இது வந்து அவங்க கைக்கே போகிறனால இதுக்கான நம்ம இந்த முழு பலனையும் நம்ம இதில் நம்மளுக்கு பார்க்க முடியுது. கிட்டத்தட்ட 18% வந்து நார்மல் ஆயிருக்காங்க சார் சொன்ன மாதிரி ஹீமோக்ளோபின் லெவலில். அண்ட் கிட்டத்தட்ட 40% வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்காங்க. இதெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இப்போ நம்ம அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ், VHN, ஆஷா, டாக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் இல்லாமல் நம்ம இதை பண்ணியிருக்கவே முடியாது. அண்ட் அந்தந்த பஞ்சாயத்தில் உள்ள தலைவர்களும் இதுக்கு ரொம்பவே கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்லாம் பார்த்தா அடுத்த இன்னைக்கு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுற மாதிரி கிடையாது. இன்னைக்கு போட்டோன்னு சொன்னால் அது இன்னைக்கு பல நாள் ஆகும், பல மாதங்க ஆகும், இல்லாட்டி சில வருஷங்கள் கூட ஆகும் ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் தேங்க்யூ சார், இந்த மாதிரி ஒரு விதையை இப்போ நீங்கள் போட்டுட்டீங்க. ஃபார் இயர்ஸ் டு கம் இது ஏதோ பெரிய மரமாக வந்து வி கேன் சி த டெவலப்மெண்ட்டை பார்க்குறதுக்கு. ஏன்னா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம், ஒரு ஹைட்டு ஏறிடுச்சுன்னா, வெயிட் ஏறிச்சுன்னா நாங்கள் கலெக்டர் சாருக்கு போடுவோம். அது சில தடவை நமக்கே ஃபன்னியாக இருக்கும். பட் ஆனால் அது அவங்களுக்கு எங்களுக்கே ஒரு பெருமையாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டிடி சாருக்கும் தான் போடுவேன். இதெல்லாம் நம்ம இவ்வளோ பண்ணிட்டோம், இந்த குழந்தை இவ்வளோ டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி. பட் இந்த டெவலப்மெண்ட் இது ஸ்லோவாக இருக்கும். பட் ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு அடுத்த ஜென்ரேஷனை உருவாக்குறதுல ஒரு பெரிய முக்கியமான காரணமாகவும் இருக்கும். அண்ட் எப்போவுமே ஒரு அப்ரிசியேஷன் கிடைச்சா நமக்கு நல்லாவே இருக்கும் திருப்பி அடுத்த வேலை செய்கிறதுக்கு. இது வந்து சார் சொன்ன மாதிரி திஸ் ஐ எம் ப்ரவுட் டு சே தட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்ட் ஆல்வேஸ் பேட்ஸ் அஸ் சார். எப்போ பார்த்தாலும் சார் அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் சேம் இந்த ஒரு எப்போவுமே ஒரு கிடைச்சதுன்னா அது திருப்பி ஒரு உந்துதலாக தான் இருக்கும். அண்ட் திஸ் இஃப் இட் வாஸ் நாட் ஃபார் VHN, ஆஷா, ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ், அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ், இவங்கெல்லாம் அந்த மெயின் அந்த பேக் போன் ஆஃப் தட் வில்லேஜ்னே சொல்லலாம். அதே லைக் CBI அந்த ஊரில் எது நடந்தாலும் அவங்களுக்கு தெரியாமல் நடக்க போகிறதில்ல. எனிதிங், ஒரு டெத்தாக இருக்கட்டும், ஒரு பர்த்தாக இருக்கட்டும், நல்லதோ கெட்டதோ, ஸோ தே பிளே அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அண்ட் அடுத்த ஸ்டெப் வித் SST நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், தே ஹவ் கம் டுகெதர் வித் அஸ் ஃபார் கேர்ள் சில்ட்ரன். வந்து கேர்ள் சில்ட்ரனோட அவங்களோட கேம்பெயின்ஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ட்ராப் அவுட் குழந்தைங்களை வந்து சேர்க்குறாங்க. தென் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு போகிறாங்க, இன்கம் ஜென்ரேஷன் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு டோட்டலாக ஒரு ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட்டை இங்கே பார்க்க முடியுது. அண்ட் இவங்க இல்லாமல் இது பண்ண முடியாததுக்கு கண்டிப்பாக they need an applause. and thank you sir for honoring all these people. and எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லையும்
ஐசிடிஎஸை கூப்பிடலன்னு எங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் காலிங் அஸ் ஆல்சோ ஹியர் பிகாஸ் ஒன்லி ஹெல்த் இன்வைட்டட். நீல்கிரிஸில் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி ஐசிடிஎஸ் நிஜமாலுமே தே பிளேட் வெரி பிக் ரோல் டியூரிங் த கோவிடும். எல்லா இடத்துக்கும் போய் சார் இவங்கெல்லாம் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது தே வேர் வித் தம். அதை சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு அவங்க ரொம்ப முயற்சி பண்ணாங்க. அதுக்கான எப்படி சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு எல்லா இடத்துலையும் போனாங்க. எப்படி யூனிஃபார்ம் சர்வீசஸ் ரொம்ப நம்ம ஒரு பிரமிப்பாக பார்க்குறோமோ அதனால எங்கள் லெவலில் நாங்கள் அப்படி தான் ஆஷா, விஹெச்என், அங்கன்வாடி ஒர்க்கர், என்ன எஸ்எஸ்டி எந்தெந்த இதில் எல்லாமே ஒரு எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் இவங்க இல்லாமல் நடக்கிறது இல்லைன்றது மட்டும் அது தெரியுது. ஸோ தேங்க்யூ சார் ஃபார் கிவிங் அஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ சார். இந்த ஜேர்னி வந்து ஒரு ஹாப்பியான ஒரு லாங் ஜேர்னி பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறோம் சார். தேங்க்யூ. எளிமையாகவும் துல்லியமாகவும் சிறப்புரை வழங்கிய திட்ட இயக்குனர் அவர்களுக்கு நன்றி. இந்நிகழ்வின் அடுத்தபடியாக சிறப்புரையாற்ற நமது மாவட்ட சுகாதார துறை இணை இயக்குனர் திரு பாலசாமி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். ப்ளீஸ். மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நமது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் சேர்மன் யூஎன்சிஎஸ் அண்ட் எஸ்எஸ்டி மற்றும் பிடிபிஓ ஐசிடிஎஸ் டாக்டர் சி.கே. ஸ்ரீதரன், ஃபார்மர் சேர்மன் யூஎன்சிஎஸ், அண்ட் சிங்கராஜ் ஃபீல்ட் டைரக்டர், சுந்தர்ராஜன் அண்ட் ஃபீல்ட் டைரக்டர், மற்றும் பஞ்சாயத்து தலைவர்கள், மருத்துவர்கள், அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம். இப்போ நம்ம நீலகிரி மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வெல் கோஆர்டினேட்டடாக இனிஷியலாக சார் சொன்ன மாதிரி கோவிட் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேருந்தே நம்ம எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டும் வெள்ளகேட் தான் இருந்தோம். லாக்டவுன் மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவங்க தலைமையில் எல்லா வில்லேஜ்லேயும் ப்ராப்பராக அதை மானிட்டர் பண்ணோம். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீனிங் ஆக்டிவிட்டீஸாக இருந்தாலும் ஒரு கேஸை போய் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதில் நம்ம ஹெல்த் டீமோட ரெவென்யூ டீமு, நம்ம என்ஜிஓஸ், நம்ம எஸ்எஸ்டி டீம்ஸ் எல்லாருமே வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி சாம்பிள் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, கேஸ் ஹேண்ட்லிங்காக இருந்தாலும் சரி, கேஸை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஸோ நம்ம மாவட்ட நிர்வாகத்தோட எல்லா சப்போர்ட்டோடையும் வெல் கோஆர்டினேட்டடாக நம்ம நீலகிரி மாவட்டத்தில் பண்ணோம். அதே மாதிரி நம்ம நீலகிரி மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரைபல் வேக்சினேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப தமிழ்நாட்டிலேயே நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து 100% ட்ரைபல் வேக்சினேஷன் அச்சீவ் பண்ணோம். இந்த 100% அச்சீவ்மெண்ட்டு காரணம் நம்மளோட கலெக்டரோட இன்வால்வ்மெண்ட்டு, அது இல்லாமல் நம்மளோட எஸ்எஸ்டி, என்ஜிஓஸ் இவங்க எல்லாருமே ட்ரைபல் பீப்புள்ஸை மொபிலைஸ் பண்ணி பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் எல்லாருமே நம்ம ஹெல்த் டீம் கோஆர்டினேட் பண்ணி பண்ணாலும் இது எல்லாமே ஒரு சேர இருந்ததுனால தான் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ சேர்மன் சாருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அதே மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ் சுச்சுவேஷனில் இப்போ கூடலூர் பிஎம்ஓ வந்திருக்காங்க, கோத்தகிரி பிஎம்ஓ வந்திருக்காங்க. நமக்கு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் மூலிமா தட் இஸ் நமக்கு பிபிஇ கிட் வேணும், என்ன மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் இமீடியட்டாக நமக்கு ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ நிறைய லைஃப்ஸை சேவ் பண்ண முடிஞ்சுது. அதே மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஆக்சிஜன் ஷார்ட்டேஜ் வந்து ரொம்ப இஷ்யூவாக இருந்தது. ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து கலெக்டரேட் டீம் நாங்கள் யாருமே தூங்கலை. ஒரு 12 பேஷண்ட் ஐசியூவில் வெண்டிலேட்டரில் இருந்தது. ஆக்சிஜன் வந்து பெருந்துறையிலிருந்து கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் சர்வே பண்ணுற சுச்சுவேஷன் இருந்தது. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்லையும் ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர்ஸ் வந்து அடிக்குவேட்டாக 4 பிளாக்குக்குமே நம்ம எஸ்எஸ்டி மூலிமா கொடுத்தாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அதே மாதிரி இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு நிறைய ஹெல்த் சப் சென்டர்ஸ்க்கு வந்து அரௌண்ட் 14.5 lakhs சார் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் போட்டார். எல்லா ஹெல்த் சப் சென்டரையும் எங்களுக்கு ரெனோவேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. எங்களுக்கு கோத்தகிரி, கூடலூர் பிளாக் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி சார் ஊட்டியும் குன்னூரும் பண்ணி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் சார். இங்கே 6 மாதம் கண்டினியூஸாக மழை இருக்கனால மற்ற அதர் பிளாக்ஸுக்கும் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா எங்கள் விஹெச்என் ஸ்டே பண்ணுறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அவங்க ஸ்டே பண்ணாங்கன்னா மக்கள் வந்து காம்ப்ளிகேஷனோட வர்றப்ப, ப்ரெக்னென்ட் மதர்ஸ் வர்றப்ப அவங்க கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் இமீடியட்டாக அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் சார். அதையும் எங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க சார். அதே மாதிரி ஒரு ஹெல்த் கேம்ப் கோத்தகிரி அண்டு கூடலூர் 2 ஏரியாவில் ஒரு அனீமியா ஸ்க்ரீனிங் பண்ணணும். நமக்கு தெரியும் நீலகிரி மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்கிள் செல் அனீமியாங்கிறது ஒரு ப்ராமினன்ட் டிசீஸ் எல்லா பக்கமே இருக்குது. அதில் நமக்கு நிறைய மெட்டர்னல் காம்ப்ளிகேஷன் வருது. மகப்பேறில் வந்து கொஞ்சம் சிக்கலான கர்ப்பிணிகள்லாம் வராங்க, பிரசவங்கள்லாம் காம்ப்ளிகேஷன் வருதுனால ஒரு 2 கிராமத்தில் நம்ம எஸ்எஸ்டி டீம் மூலிமா சார் சொன்ன மாதிரி இனிஷியலாக ஹீமோக்ளோபின் அசஸ்மெண்ட் பண்ணி
அதில் யாருக்கெல்லாம் அனீமியா இருக்கோ அவங்கள ஏர்லியராக பிக்கப் பண்ணி நம்ம பிஒய்சிடிஎஸ் மேடம் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டு கொடுத்து அவங்களோட அனீமியாவோட ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல ஹெல்த்தி என்விரான்மெண்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு இந்த எஸ்எஸ்டி டீம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ நம்ம பிஒய்சிடிஎஸ் சொன்ன மாதிரி ஸோ இவங்க இன்னும் நமக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல கேட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி ஆல்ரெடி நம்ம கலெக்டரும் மினிஸ்டரும் எங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க ஹெல்த் டீமை. அதுக்கப்புறம் இப்போ எஸ்எஸ்டி எங்கள் டாக்டர்ஸு விஹெச்என்ஸ் எல்லா குரூப்பையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறீங்க சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ சார். ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு என்ற கூற்றுக்கேற்ப சிறப்புரை வழங்கிய இணை இயக்குனர் அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்தபடியாக சிறப்புரையாற்ற யுஎன்சிஎஸ்ஸின் முன்னாள் தலைவர் மற்றும் அட்வைசர் SST டாக்டர் CK ஸ்ரீதரன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். வெல்கம் சார். மிக மிக மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு நாள் இன்று எனக்கு. அதைவிட மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு ஒன்று கூடி வந்திருக்கும் இந்த அருமையான நீலகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த எல்லா மக்களுக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கம். மதிப்புக்குரிய இந்த மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சித்தலைவர் அவர்களே, என்னுடைய அருமை நண்பர் திரு சுரன் சிங் அவர்களே, இந்த அருமையான வாழ்த்து கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கும் ICDS ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் தேவகுமாரி அவர்களே, டெப்டி டைரக்டர் ஹெல்த் திரு பாலுசாமி அவர்களே, இந்த கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கும் எனது நண்பர்கள் திரு சுந்தர்ராஜன், திரு சிங்கராஜ், திரு ராஜாராம் அவர்கள், எனது நண்பர் திரு ராஜ்குமார் மற்றும் இந்த கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கும் அதிகமான டாக்டர்களே, சிஸ்டர்ஸ், என்னுடைய அருமை சகோதர சகோதரிகளே மற்றும் என்னுடன் பலகாலம் ஒன்றாக வேலை செய்த UNCSஐ சேர்ந்த நண்பர்களே, மற்ற தொண்டு நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்களே, பஞ்சாயத்து தலைவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கம். 1996 வருடம் 97 என்று நினைக்கின்றேன், மிக 26-27 வருடங்கள் முன்னால் வேலூர் மாவட்டத்தில் படவேடு என்ற கிராமத்தில் வனத்துறை என்ற நிறுவனத்தில் நான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். அப்போது வனத்துறைக்கும் சீனிவாசன் சேவை அறக்கட்டளைக்கும் ஒன்றாக இணைந்து அந்த படவேடு என்ற கிராமத்தில் தொண்டு நிறுவனங்களாக வேலை தொடங்கினோம். இப்போது 26 வருடம் ஆகிவிட்டது. அந்த நாளை நினைவு கூறுகிறேன். இன்று அந்த நிறுவனமும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் இந்த நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் சேர்ந்து பணியாற்றி இது ஒரு 8 வருஷம்தான் ஆகிறது. அந்த பாக்கியமும் எனக்கே கிடைத்தது. 8 வருடம் முன்னால் UNCS நிறுவப்பட்டது. அப்போது நான் தான் அதனுடைய சேர்மேன் திரு வேணு ஸ்ரீனிவாசன் என்னை கூப்பிட்டு இதற்கு தனியாக இந்த மாவட்டத்துக்கு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார். நான் அப்போது இருந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரிடம் அதை பற்றி பேசினேன். மிக அருமையான மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள், மிக மிக காலமாக நான் இந்த நீலகிரி மாவட்டத்தில் பார்க்கின்றேன். என்றால் என்னுடைய நண்பர்கள் பல பேர் இந்த மாவட்டத்தில் ஆட்சித்தலைவர்களாக இருந்துள்ளார்கள். நானும் இந்த மாவட்டத்தில் 1986 பணியாற்றினேன். இந்த மாவட்டத்துடன் எனக்கு தொடர்பு உண்டு. அன்றிலிருந்து பார்க்கிறேன். எப்போதும் எனக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருடன் தொடர்பு உண்டு. அவர்கள் பல காலமாக பணியாற்றி சீஃப் செக்ரட்டரி வரைக்கும் பல அதிகாரிகளுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய பாக்கியம் கிடைத்தது. என்ன சொல்ல வருவேன் என்றால், இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள மக்கள், அது சேர்மனே முதலே சொன்னார், நானும் அதை உன்னிப்பாக கவனித்திருக்கிறேன். மக்கள் மிக அருமையானவர்கள், நல்லவர்கள். இங்குதான் எல்லா நல்ல காரியம் செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த மாவட்டம் தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு முக்கியமான மாவட்டம், ஒரு திறமையான மாவட்டம், வித்தியாசமான மாவட்டம்.
ஒரு மற்ற மாவட்டத்தை மாதிரி அல்ல. நான் எங்களை போலவர்கள் எல்லா மாவட்டத்திலையும் வேலை செய்துள்ளோம். நானும் நிறைய மாவட்டத்தில் வேலை செய்துள்ளேன். மாநிலம் முழுமையாக செய்யக்கூடுகின்ற பாக்கியமும் கிடைத்தது. ஆக பார்க்கும்போது இந்த மாவட்டத்தை எப்போதும் உன்னிப்பாக பார்த்து நான் வியப்படைந்துள்ளேன். அந்த அனுபவம் கடவுளாக பார்த்து நல்ல மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் அமைவார்கள். இதற்கு முன்னால் இருந்த திரு இன்னசென்ட் திவ்யா அவர்களை பற்றி நினைவு கூறுகிறேன். எவ்வளோ அருமையான விதத்தில் வேலை செய்ய முடிகிறது. இப்போதுள்ள மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் அதே தொடர்ந்து போகும் என்று சொல்லும்போது மிக மிக மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இன்று நாம் கூடியுள்ளது மிக மிகமாக உங்களை பாராட்டுவதற்கு தான். இந்த டாக்டர்ஸ், நர்சஸ், பஞ்சாயத்து தலைவர்கள், இந்த விதத்தில் வேலை செஞ்ச எல்லா அரசு ஊழியர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த கொரோனா நேரத்தில் இதற்கு மேலே ஒரு சேலஞ்சிங் டைம் நமக்கு வந்ததே இல்லை. என்னுடைய வாழ்க்கை நானும் இப்போது உள்ள இதில் மிக வயசான ஒரு மனிதன் நான் தான் இந்த கூட்டத்தில். இந்த வருஷத்தில் நம்ம பார்த்த இந்த 3 வருடமாக நாம் பார்த்த அந்த ஒரு சேலஞ்சிங் டைம் நமக்கு வந்ததே கிடையாது. அப்போது எல்லோரும் ஒன்றாக இணைந்து மக்களுக்காக சேவை செய்யணும் என்று உண்மையாக சேவை செய்கின்ற ஒரு சேலஞ்சு தான் நமக்கு வந்தது. அரசும் மக்களும் சேர்ந்து அந்த சேலஞ்சை உண்மையாக உட்கொண்டு நேராக அதை நம்ம வெற்றி கொண்டு இன்றைக்கு அந்த பாராட்டு நடத்துகின்ற ஒரு தருணம் வந்து உண்டது சேர்க்கும்போது இதற்கு மேலே மகிழ்ச்சி என்ன தேவை? நம்மால் வாழ முடியும். சேர்மன் மிஸ்டர் சுரன் சிங் பேசினார். அவர் பேசினார்னா நீ உங்களுக்கே தெரியும், பார்த்துருப்பீங்க. எனர்ஜிக்கு எந்த குறையும் இல்லை, சிரிப்புக்கு எந்த குறையும் இல்லை. எனர்ஜி எந்தூசியாசமாக வளர்ந்தே அவர் அப்படி தான் செய்வார். நம்ப மாட்டீங்க, அவர் கொரோனா வந்து பட்ட பாடு. அவர் எதை பற்றியும் கவலைப்படலை. எல்லா இடத்துக்கும் போகிறது, எல்லாத்தையும் பார்க்கறது, செய்யணும், அதை செய்ய, மக்களுக்கு செய்யணும் என்ற ஒரு சேவை வந்து மக்களுக்கு யாரும் சொல்லித்தர வேண்டியதில்லை. அவர் கூட வேலை செய்கிறவங்களுக்கு எப்படி செய்யணும், எது செய்யணும்னு அவரை பார்த்தாலே செய்வாங்க. அப்படி செஞ்சு அவர் அவ்வளோ நானும் அவரும் போகிறோம். அவர் கொரோனா வந்துருச்சு, 2 பேரும் ஒன்றா போயிட்டுருக்கோம். வந்து கொரோனா பட்டு பாடு அப்பவும் வேலை செய்யாமல் 5-6 நாள் வந்து முடிச்சு வந்து வேலைய ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நான் நினச்சேன், என்ன உயிர் போயிட போகுதுன்னு கூட ஒரு பயமும் இல்லாம மனிதன் சேவை செய்வான். இதுக்கு மேலே என்ன சேவை? வேலை செய்யறது ஈஸி. யார் வேணா வேலை செய்யலாம், பணம் வருது, வேலை செய்கிறோம். சேவையில் பணம் அல்ல, சேவை மனசினுடைய திருப்திக்காக செய்வது மட்டும்தான். முழுமையான ஈடுபாடு, முழுமையான கமிட்மெண்ட் இல்லைன்னா சேவை செய்ய முடியாது. இந்த பாராட்டு கூட்டத்தில் எனக்கு இந்த கூட்டத்தில் நான் வருவதாகவே இல்லை. முதல்ல திடீர்னு அவர் முந்தா நேற்று நான் இல்லைங்க, நீங்களும் வாங்க வந்து பேசுறதாகவும் நான் இல்லை. நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், மத்தியானம் எனக்கு வேலை இருக்கு உங்களோட, நான் போயிடுறேன், நீங்கள் முடிச்சுட்டு வாங்க. இல்லை நீங்கள் வாங்க. அப்போ தான் சொன்னார்ல பேசணுன்னு. எனக்கு இந்த கிடைத்த இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் பாராட்டுகின்றேன். உங்களை மனதார பாராட்டுகிறது எனக்கு சந்தோஷம். டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் அவர்களுடைய எல்லா ஊழியர்களையும் பாராட்டுகின்றேன். அதற்கு எல்லாம் மேலே டாக்டர்ஸ், நிறைய பேர் டாக்டர்ஸை மறந்துட்டாங்க. அவங்க செஞ்ச சேவையை மனதார பாராட்டுகின்றேன். உங்களுடன் சேர்ந்து எல்லோரையும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்படி இன்னும் இறைவனை வேண்டுகின்றேன். அதற்கும் மேலே இந்த சீனிவாசன் சேவை அறக்கட்டளையும் நான் பாராட்டுகின்றேன் மனதார. ஏனென்றால் அவர்கள் இப்போது வெள்ளி விழா கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். கொண்டாடவில்லை, கொண்டாட தெரியாமல் கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க. வெள்ளி விழாவோட வேண்டாம், இந்த மாதிரி விழா போதும். எவ்வளோ அருமையாக மக்களுக்கு சேவை செய்ய, இன்னும் நன்றாக செய்ய உங்களை ஊக்குவிக்கிட்டோம். எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் மேம்படுவதற்கும் அவர்கள் சுகமாக இருப்பதற்கும் நம் முயற்சியை ஏற்போம். எனக்கு இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பையும் கொடுத்ததற்கு நன்றி, வணக்கம். உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது வணக்கம் மறுபடியும் சொல்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். முக்கியமான மற்றும் உணர்ச்சிபூர்வமான நிகழ்வுகளை எங்களுடன் பகிர்ந்து சிறப்புரை வழங்கிய முன்னாள் தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி. இந்நிகழ்வில் அடுத்தபடியாக யுஎன்சிஎஸ் மற்றும் SST முன்னேற்ற பாதையில் புத்தக வெளியீடு. இந்த புத்தகத்தில் யுஎன்சிஎஸ் மற்றும் SSTயின் பயணம் பற்றிய கட்டுரைகள் இடம்பெற்றுள்ளது. முன்னேற்ற பாதையில் என்ற தலைப்பில் புத்தகத்தை வெளியிட மதிப்புக்குரிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம்.
தேங்க்யூ சார். அடுத்தபடியாக கொரோனா பற்றிய ஒரு கவிதை. அலையாய் வந்த பேரலை, பரவி வந்தது பாரிலை, திக்கற்று நின்றது எம்முலகம், ஊரடங்கி இருந்த போதிலும் உறங்காமல் உழைத்த எம்மக்கள் அனைவரையும் இந்த இனிய தருணத்தில் கௌரவிக்க பெருமிதம் கொள்கிறது. கொரோனா பேரிடர் காலங்களில் சிறப்பாக பணியாற்றி சேவை புரிந்தவர்களுக்கு நினைவு பரிசும் வழங்கி கௌரவிக்க மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் திரு ராஜேஷ் அவர்கள், பிளாக் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர், கோத்தகிரி. டாக்டர் ராஜேஷ் அவர்கள், பிளாக் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர், கோத்தகிரி. மிஸ்டர் கதிரவன், பிளாக் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர், கூடலூர். திரு கிருஷ்ணன், மெடிக்கல் ஆஃபீஸர், நெலாக்கோட்டை. திரு லோகேஷ், மெடிக்கல் ஆஃபீஸர், எருமாடு. மிஸ்டர் பிரேம்குமார், ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர், கோடநாடு. திரு பிரசாந்த், ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர், கோத்தகிரி. மிஸ்டர் சிவகுமார், ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர், சோழர் மட்டம். திரு குமாரசாமி அவர்கள், ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர், நெடுகுலா. மிஸ்டர் ராமலிங்கம், ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர், நெல்லாக்கோட்டை. திரு யோகராஜ், ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர், கூடலூர். மிஸ் கீதா, ஐசிடிஎஸ் கோஆர்டினேட்டர், நீல்கிரிஸ். மிஸ்டர் அசோக் குமார், விஏஓ, நெலாக்கோட்டை. திரு மோகன்ராஜ் அவர்கள், விஏஓ, கூடலூர். திருமதி மேகலா, ஸ்டாஃப் நர்ஸ், ஜிஹெச், கோத்தகிரி. திருமதி கவிதா, ஸ்டாஃப் நர்ஸ், நெலாக்கோட்டை. திருமதி தமிழரசி, விஎச்என், அரக்கோடு. திருமதி ஜமுனா, விஎச்என், கெங்கரை. திருமதி பார்வதி செல்வி, விஎச்என், நெல்லாக்கோட்டை.
சவீரா வியச்சன் வெதற்காடு, திருமதி ஜீவா வியச்சன் மானவயல், திருமதி சைலஜா வியச்சன் மானவயல், திருமதி விஜய நிர்மலா வியச்சன் முதிர்கொல்லி, திருமதி தேன்மொழி லேப் டெக்னீஷியன் கொலப்பள்ளி, மிஸ் கவிதா ஆஷா ஒர்க்கர் குஞ்சப்பனை, திருமதி ராஜேந்திரி ஆஷா ஒர்க்கர் அரக்கோடு, திருமதி ஜானகி ஆஷா ஒர்க்கர் அரவேணு, மிஸ் சித்ரா ஆஷா ஒர்க்கர் அரவேணு, திருமதி ஜானகி ஆஷா ஒர்க்கர் பாலகுலா, திரு முருகன் பஞ்சாயத்து தலைவர் கெங்கரை, திரு ஆல்வின் பஞ்சாயத்து தலைவர் தேனாடு, திருமதி சுமதி பஞ்சாயத்து தலைவர் சக்கனாரை, திரு குமார் வார்டு மெம்பர் கொணவக்கரை, திருமதி ஷீலாதேவி பஞ்சாயத்து தலைவர் அரக்கோடு, திருமதி சாந்தி பஞ்சாயத்து தலைவர் கடினமாலா, பஞ்சாயத்து தலைவர் ஜக்கனரை, ஜக்கனாரி பஞ்சாயத்து திருமதி சுமதி அவர்கள், ஷீலாதேவி அவர்கள் பஞ்சாயத்து தலைவர் அரக்கோடு, திருமதி சாந்தி பஞ்சாயத்து தலைவர் கடினமாலா, திரு குமார் வார்டு மெம்பர் கொணவக்கரை, திரு சுனில்குமார் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஸ்ரீமதுரை, திருமதி நிர்மலா பன்னீர்செல்வம் பஞ்சாயத்து தலைவர் நெலாக்கோட்டை,
நினைவு பரிசு வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் அனைவர்களுக்கும் நன்றி. மற்றும் நினைவு பரிசு பெற்ற அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் எங்கள் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்தபடியாக எமது SSTயின் தலைவர் அவர்கள் மகளிர் சுய குழு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நினைவு பரிசை நமது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு வழங்குகிறார். அடுத்தபடியாக தலைமையுரை வழங்க நமது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு அமித் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். வெல்கம் சார். நீலகிரி மாவட்டத்தில் இன்றைக்கு மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியானது கோவிட் காலகட்டங்களிலே சிறப்பாக பணியாற்றிய மருத்துவர்கள், மருத்துவ பணியாளர்கள் மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு SST அறக்கட்டளையின் மூலமாகவும் UNCS நிறுவனத்தின் மூலமாகவும் அவர்களை கௌரவிக்கும் விதமாக இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் சிறப்பாக இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்துள்ள SST அறக்கட்டளையின் தலைவர் திரு ஸ்வரன் சிங் சார் அவர்களுக்கும், UNCS மற்றும் SSTயின் முன்னாள் தலைவர் டாக்டர் CK ஸ்ரீதரன் சார் அவர்களுக்கும், மேலும் துணை இயக்குனர் சுகாதார பணிகள், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டத்தின் திட்ட இயக்குனர், SST மற்றும் UNCS நிறுவனங்களின் கலை இயக்குநர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்துள்ள மருத்துவர்கள், மருத்துவ பணியாளர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்துள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகள், பஞ்சாயத்து தலைவர்கள், சிறப்பாக நடனமாடிய கலைக்குழுவினர்கள், மேலும் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் என அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியானது இன்றைக்கு மிகவும் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு கோவிட் காலகட்டங்களிலே மிகவும் சிறப்பாக பணியாற்றிய மருத்துவ பணியாளர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களுக்கு, அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கு விருது வழங்கும் நிகழ்வாக இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. முதலாவதாக SST சீனிவாசன் சர்வீசஸ் அறக்கட்டளை மற்றும் UNCS நிறுவனத்திற்கு எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அங்கே சார் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்தோம், 5 மாநிலங்களிலே 16 லட்சம் மக்கள் இந்த அறக்கட்டளையின் மூலமாக பயனடைந்துள்ளார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். அதற்காக மீண்டும் ஒரு முறை அவர்களுக்கு எனது நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல் ஏற்கனவே பேசிய அனைவரும் தெரிவித்தது போல மருத்துவ பணியாளர்களும், மருத்துவர்களும், அங்கன்வாடி பணியாளர்களும், ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் போன்ற அனைத்து பணியாளர்களும் கோவிட் காலகட்டங்களிலே சிறப்பாக பணியாற்றியதன் மூலமாக மட்டும்தான் நாம் அந்த மிக கொடிய நோயிலிருந்து நமது நாட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீட்டெடுத்து வர முடிந்தது. எனவே அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகளை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது இந்த அறக்கட்டளையின் மூலமாக நடக்கப்படும் விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம ப்ரெசன்டேஷனில் பார்த்தோம். ஒரு அரசாங்கத்திற்கு ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் அதில் தான் மிக முக்கியத்துவமான கவனம் தர வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் அவர்களது பாலிசி, அவர்களது திட்டங்களை ஹெல்த் மற்றும் எஜுகேஷன் அதற்காகவே தொடர்ச்சியாக செலவழித்து வருவார்கள். அதே போல் NGO நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மூலமாகவும் இப்போ இது போன்ற SST மற்றும் UNCS மூலமாக நாம் பல்வேறு திட்டங்களை இந்த 2 துறைகளிலே செயல்படுத்தி கொண்டு வருகிறோம். அதை ஒவ்வொன்றா அவங்க நமக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. நிறைய அங்கன்வாடி மையங்களை புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல் பள்ளி கட்டிடங்கள் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபேர் ப்ரைஸ் ஷாப், ரேஷன் கடைகள் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் நிறைய பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அடிப்படை வசதிகள் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துகளிலே ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றால் அது இந்த நிறுவனத்தின் பணியாளர்களுக்கே அந்த பெருமை சாரும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல் நியூட்ரிஷன்,
POICDS பேசும்போது சொன்னாங்க, நமது மாவட்டம் பழங்குடியினர் மக்கள் அதிகமாக வசிக்கக்கூடிய மாவட்டம். இந்த மாவட்டத்திலே பழங்குடியினர் மக்கள் மட்டுமல்லாமல் நிறைய குழந்தைகளுக்கு அந்த நியூட்ரிஷன் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ளது என்று கண்டறியப்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான அந்த ஊட்டச்சத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கு தேவையான திட்டங்களையும் SST நிறுவனமும் UNCS நிறுவனமும் எடுத்துக்கொண்டு வந்துள்ளது. அதையும் நம்ம பார்த்தோம். நிறைய வில்லேஜஸில் அந்த ராகி பால்ஸ் கொடுக்கறது, ஊட்டச்சத்தான அந்த உருண்டைகளை வழங்குவது என அனைத்து வசதிகளையும் செய்து அவர்களும் அவங்க ஊட்டச்சத்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குதுங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். இதே போல் இன்னும் நிறைய பஞ்சாயத்து நிறைய அங்கன்வாடி மையங்களை தத்தெடுப்பதாகவும் அந்த நிறுவனம் நமக்கு கூறியிருக்கிறார்கள், சார் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுபோல் நம்ம அந்த ஊட்டச்சத்துக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும், அளித்து கொண்டிருக்கிறோம். இதுபோல் நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவங்களும் நமக்கு நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அரசாங்கத்தின் மூலமாகவும் ஊட்டச்சத்தை உறுதி செய் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திட்டமும் நமது மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. வயதிற்கேற்ற ஹைட் இல்லாத குழந்தைகள், வயதிற்கேற்ற எடை இல்லாத குழந்தைகள், அவங்களெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு தேவையான இந்த சத்தான உணவு வகைகளை நம்ம வழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். நீலகிரி மாவட்டம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், இந்த 2 மாவட்டத்திலையும் ரேஷன் கடைகளிலே வரும் காலங்களில் 2 கிலோ அரிசி 2 கிலோ ராகி அரிசிக்கு பதிலாக ராகி வழங்கக்கூடிய அந்த திட்டமானதும் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இது போன்ற திட்டங்களின் மூலமாக குழந்தைகள் மற்றும் தாய்மார்கள் அவர்களுடைய ஊட்டச்சத்தினை உறுதி செய்யக்கூடிய ஒரு வகையில் அனைத்து முயற்சிகளையும் அரசாங்கம் எடுத்து வருகிறது. நம்ம நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் SST, UNCS போன்ற நிறுவனங்களும் தொடர்ச்சியாக எடுத்து வருகிறது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏற்கனவே நான் சார்கிட்ட பல்வேறு நிலைகளில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நாம் அடுத்ததாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். எஜுகேஷன் நம்ம சொல்கிறோம், அது பள்ளிகள் இருக்குது, நம்மளுடைய பள்ளிகள். அந்த பள்ளிகளில் பழங்குடியின மாணவர்கள், அனைத்து மாணவர்களும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. படித்த பிறகு அவர்களுக்கு ஒரு சரியான வேலைவாய்ப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டியதும் நம்மளுடைய கடமை. அதில் 2 டைப் நம்ம எடுத்துக்கலாம். படித்து முடிச்சுட்டு அவங்க ஏதோ ஒரு நிறுவனத்திற்கு வேலைக்கு செல்வது, அல்லது அவர்களாகவே சுய தொழில் செய்வது என்று 2 விதமாக எடுத்துக்கலாம். அதற்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்வார்கள். அதை நாம் அடுத்த முயற்சியாக நம்ம செய்ய வேண்டும் என்று நானும் சார்கிட்ட பேசியிருக்கேன். நிறைய ஸ்கில்ஸ் நம்ம செய்கிற, இப்போ கூட சுய உதவி குழுக்கு மக்கள் நிறைய சின்ன சின்ன ஊறுகாய், பிக்கல் இதெல்லாம் செய்கிறாங்க. அதில் ஒரு சில ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நாம் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் பட்சத்தில் தான் அவர்களால் தயாரிக்கப்படும் பொருட்கள் சந்தையில், மார்க்கெட்டில் நல்ல விலைக்கு விற்பனையாகும். அதே போல் அவர்களுக்கு அதுலேயும் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா அவர்களுடைய பொருட்களை நிறைய இடங்களுக்கு அவர்கள் கொண்டு சேர்க்க முடியும். இது போன்ற வசதிகளையும் நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். அதற்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இந்த மக்களுக்கு தேவை என்பதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதற்கு அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நாம் சில கோர்ஸ் அல்லது சில திட்டங்களை வகுத்து இந்த மக்கள் பயனடைவதற்கு தேவையான வசதிகளை செய்ய வேண்டும். அதற்கு SST மற்றும் UNCS நிறுவனம் அரசாங்கத்துக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் இந்த நேரத்திலே நான் அவர்களிடத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். இவ்வாறு மிகவும் சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நடந்திருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்து நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை செய்த சேர்மன் சார் அவர்களுக்கும், முன்னாள் சேர்மன் சார் அவர்களுக்கும், இதர களப்பணியாளர்களுக்கும், மருத்துவர்கள், மருத்துவ பணியாளர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை எனது வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாழ்த்துரை வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களுக்கு நன்றி. இந்நிகழ்வின் அடுத்த கட்ட நிகழ்ச்சியாக SSTயின் தலைவர் நினைவு பரிசு வழங்கும் விழா. அதனை பெற்றுக்கொள்ள அன்புடன் மாவட்ட சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குனர் பாரிசுவாமி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். ப்ளீஸ் சார். ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் மேம்பாட்டு திட்ட இயக்குனர் திருமதி தெய்வகுமாரி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேடம். அடுத்தபடியாக நன்றி உரை வழங்க ஒருங்கிணைந்த நீலகிரி பாதுகாப்பு சங்கத்தின் கலை இயக்குனர் திரு சிங்கராஜ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம்.
அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியில் தலைமை தாங்கி சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த என்னுடைய ஆட்சி தலைவர் அவர்களுக்கு என்னுடைய SST மற்றும் யூஎன்சிஎஸ் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்தபடியாக என்னுடைய அழைப்பினை ஏற்று சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்ட என்னுடைய DD ஹெல்த் ICDS மேடம் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்தபடியாக எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்து கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய SSTயின் சேர்மன், எங்களுடைய பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட், எங்களுடைய ஆலோசகர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இறுதியாக பிரசிடென்ட், பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் அவங்க இல்லைன்னா எங்களுடைய திட்டப் பணிகளை கிராமத்தில் போய் சேர்க்க முடியாது. ஸோ எனவே இங்கே எங்களுடைய அழைப்பினை ஏற்று வருகை தந்த பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்தபடியாக இங்கே ஒரு நல்ல ஒரு பழங்குடியினர் பாரம்பரிய ஒரு நடனத்தை கொடுத்த நம்முடைய வக்கனாமரம் பெண்களுக்கு எங்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இறுதியாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து எங்களுடைய அழைப்பினை ஏற்று இந்த விழாவை சிறப்பாக சிறப்பித்தமைக்கு எங்களை நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இறுதியாக இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்புற நடக்க நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் உதவி செய்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றியுரை வழங்கிய கலை இயக்குனர் அவர்களுக்கு நன்றி. இந்நிகழ்ச்சியின் இறுதிக்கட்ட நிகழ்வாக நாட்டுப்பண். அனைவரையும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे